بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب یہ تحقیق کے لیے کہتے ہیں کہ رفیدین کی حدیث بخاری یا مسلم شریف میں مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفیدین کی حدیث ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رفیدین کی ترک کی حدیث بھی بہت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ دکھا دیں کہ وہ حدیث مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں ہم دونوں کے بھائی کا مسئلہ بنا ہوا تھا نا، مجھے فون پر بات کیے تھے، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر حدیث ہو تو ہم دیکھ لیں گے حدیث، اس کے لیے ہم آئے تھے۔ مولانا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رفع الیدین بھی ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، میں رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین چھوڑا بھی ہے، جیسے کرنا ثابت ہے ویسے چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ ترک رفع کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جلد اول میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور ہم نماز پڑھ، تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس، یہ تم کیوں گھوڑے شریر گھوڑوں کی طرح دو میں ہلا رہے ہو، اس کو نفی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار۔ یہ حدیث جو ہے یہ کون سی باب میں؟ یہ اس کا باب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے سلام کے بارے میں، سلام کے اس باب میں ہم سے زیادہ فقیر جو تھے نا وہ تو امام بخاری بھی تھے، امام مسلم بھی اس طرح، امام ابو کسی نے یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں کیوں نقل نہیں کی یہ حدیث؟ مولانا اس کا تعلق تو ہے نا نماز کے ساتھ ہے نا، اور یہ سلام کے ساتھ۔ اصل میں حضرت جابر ابن سمرہ سے دو حدیثیں موجود جی، ایک سلام کی ایک پوری نماز کی ہے، اسی لیے اس کو نماز میں ذکر کر سلام میں ذکر کر دیا۔ تو وہ نماز والا حدیث جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نماز والی یہی ہے جو میں نے پڑھی، اچھا، سلام والی اس سے ہٹ کے ہے، اس کے ساتھ ہی موجود ہے، دونوں ایک صحابی سے ہیں، اسی لیے ایک باب میں آ گئے۔ نہیں ایک بار میں تو آ گیا نا، کتاب الصلاۃ میں تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ نماز سے اس کو فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں پوری نماز میں سکون اختیار کرو، یہ نماز میں۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑوں کی دم کے ساتھ مشابہ بھی ہے، مثال کے نبی علیہ السلام جب پہلے کیا کرتے تھے، پھر یہ تو نبی علیہ السلام بھی اس طرح کرتے تھے۔ مولانا میں نے حدیث پڑھ دی جی، صحیح مسلم سے پڑھی، حضور نے کیا دیا ہے شریر گھوڑوں کی طرف تم نہ ہلاؤ، اب اس پہ اگلی سوال آپ کیوں کرتے؟ نہیں اس میں تو وضاحت تو نہیں ہے۔ مولانا ایک منٹ، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی حدیث میں حضور نے فرمایا رفع الیدین نہیں کرو، مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ رافعی ایدی کیا ہے؟ ابھی ادھر دیکھو نا، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ میں پوری پڑھ رہا ہوں، سنیں ایک بار پھر، تو آپ نے سنی نہیں؟ مسلم اٹھا کے ابھی دکھا دوں گا، پہلے حدیث ذرا سمجھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنا صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نکلے، نماز کا ذکر آگے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا مالی علاکم رافعی ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کا رفع کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں رفع کر رہے ہیں؟ یہ رفع کا لفظ بھی آیا، ایدی جمع ہے، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا شریر گھوڑوں کے دم ہیں، ٹھیک ہے، ذنب کی جمع اذناب، خیل شمس، خیل گھوڑا اور شمس شریر، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اب نماز کی بات بھی نہیں، یہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے نہیں نا، یہ رافع حضور نے جو فرمایا رافع ایدیکم، رافع ایدیکم اپنے ہاتھوں، تو ہاتھوں کو ہلانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا نا کہ رفع الیدین جو آپ رکوع کے بعد کرتے ہو، رکوع سے پہلے کرتے ہو نا، اللہ نماز میں رفع الیدین کہاں کرتے ہیں؟ رکوع سے پہلے، تو نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر؟ نماز کے اندر۔ تو حضور نے اسی کی بات کی۔ نہیں، اس سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا، نہیں ہم نہیں نکالتے، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کہیں بھی نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ کسی نے تو کیا ہوگا۔ ایک منٹ مولانا، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ترجمہ غلط کیا؟ نہیں نہیں، آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بات سنو، کسی محدث نے بھی کیا ہوگا نا۔ میں کئی محدث پیش کر سکتا ہوں، اگر محدث پیش کروں تقلید ہو جائے گی، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں، اس لیے محدث پیش نہیں یہ کرتے۔ ترجمہ مانا، یہ تو تقلید نہیں ہے۔ مولانا ترجمہ تقلید نہیں ہے، نہیں، کون کہتے ہیں؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو اس کا دلیل ہے نا ہمارے پاس۔ مولانا تقلید کا معنی کیا ہے آپ کو؟ تقلید بغیر تحقیق کی بات ماننا، یہ کس نے کہا؟ یہ بہت معلوم محدثین نے کیا۔ محدث کی بات میں نہ کریں نا، اللہ اللہ کے رسول کی کریں، جو اہل حدیث کے اصول ہیں۔ اس کے دور میں تقلید تھا نہیں نا۔ حضرت ایک بات کرتا ہوں، جب حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا مولانا تقلید دیکھو، اہل حدیث پتہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ اللہ سے دکھائیں تقلید کا معنی یا رسول اللہ سے دکھائیں، اسی لیے میں نے اللہ اللہ کے رسول والی بات کی ہے،
मैं मुहद्दिसीन के चक्रों में नहीं पढ़ा। आपने बाप पूछा, मैंने नहीं बताया। बाप बांधा इमाम नौवी ने। इमाम नौवी 8वीं सदी का बंदा है, इमाम हनीफा पहली सदी का बंदा है। अगर नौवी का बाप मोतबर है तो पहली सदी का अबू हनीफा मोतबर क्यों नहीं है? मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने बाप के चक्रों में नहीं पढ़ा। छोटी सी बात है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ है, सही मुस्लिम है, आप मान चुके हैं सही किताब है, और आप ये भी मान चुके हैं कि उसमें रफ़ा का भी लफ्ज़ है, यदैन का भी लफ्ज़ है, और ये भी मान चुके हैं कि मैंने उसका तर्जमा भी ठीक किया है। तो हुजूर ने फरमा दिया रफ़ुल यदैन घोड़े को दुम हिलाने की तरह है, और ऐसा घोड़ा जो शरीर है। एक मिनट बात सुनो, उसकुनो फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब अगर आप रफ़ुल यदैन करना चाहते हैं तो आप ये कहें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो कि ये जो मैंने कहा था ये हुक्म अल्लाह ने खा लिया है, अब रफ़ुल यदैन करो। अच्छा, आप ये जो हदीस पेश करते हैं, आपको इसके बारे में सही इल्म है कि ये रफ़ुल यदैन के बारे में? मौलाना मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें रफ़ा का लफ्ज़ है? बिल्कुल नहीं। एक मिनट बाद में आपको मानता हूं। मौलाना इल्म को छोड़े, इल्म है तो बयान करो, जहालत से तो कोई बयान नहीं करता। ये मैं नहीं कहता कि आप जहालत से बात, मेरा मतलब ये है कि आप कल आपने अल्लाह को भी जवाब देना क़यामत के दिन। हाँ, अगर क़यामत के दिन अल्लाह आपको कहे कि आपने इस तरह फला लोगों के सामने इस तरह हदीस का ये तर्जुमा किया था, जैसा हर ये तबत यदा बिलाबी मतलब ये सूरज जो है, कुछ लोग इसका माँ अपना मालूम का तर्जुमा किस तरह करते हैं, माँ का सब उर्दू बना लेते हैं ना उधर से। इसी तरह हम भी यही कहते हैं ना कि एक हदीस का तर्जुमा आप एक अंदाज के साथ करते हैं, दूसरे शिया दूसरे अंदाज करते हैं, हदीस दूसरे अंदाज से करते हैं, देवबंदी दूसरे अंदाज से करते हैं। इस तरह बहुत सारे हदीस है ना, हर आदमी अपना मतलब ले लेते हैं, अपना मतलब लेते हैं ना। इस तरह हम ये कहते हैं ठीक है, आपने जो तर्जुमा किया है, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने आपसे पूछ लिया इसके बारे में, आप इस बात पे मुतमईन है कि मैं यही जवाब दूंगा? मैं 1000% मुतमईन, 100%, 1000%। वाला एक मिनट ऐसा है, एक मिनट आप माना कर रहे हैं माली आप तो अरबी लुगत पढ़ रहे हैं ना मदीना यूनिवर्सिटी में, तो बड़ी बात है। आप जो तर्जुमा करते हैं ना शेख, आप कर दे, फैसला करो। बात सुनो ना, ठीक है मैं तो करूंगा, मैं भी यही कहूंगा कि आप मेरा तर्जुमा नहीं मानते। नहीं, मैं मानूंगा आप तर्जुमा अरबी लुगत के मुताबिक। आपने जो तर्जुमा किया है, मैं ये कहता हूँ आपके मुकल्लिदीन में से आजकल के नहीं, पहले दौर के मुकल्लिदीन है ना, उन्होंने इस हदीस का तर्जुमा किया। अगर मैं दिखा दूं मिरकात में मुल्ला अली कारी ने यही तर्जुमा किया तो दिखा दें, देख लूंगा ना, ठीक है देख लूंगा। नहीं है ना, आप दिखा दे तो फिर क्या होगा? नहीं किताब में दिखा देना। तो आपने कहा था मुहद्दिस दिखाएं, अब आज से 300 साल पहले तो मुहद्दिस बने। ठीक है सही है। शारे मिशकात मुल्ला अली कारी, शरह निकाया, सफ़ा 78 जिल्द अव्वल। मक्का के मशहूर मुहद्दिस मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हाज़ा हदीस रवाह मुस्लिम व युफीदुन नस्र, ये हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है और ये रफ़ुल यदैन को मनसूख कर रही है। अच्छा, आप शरह निकाया उठा लें और मैंने इसकी तस्वीर खींची हुई वहाँ देख लें। ये सेंड कर दिए, मैं सेंड कर देता हूँ। मैंने उस दिन मदीना यूनिवर्सिटी की कार्ड सेंड किया, वो ये कहने लगा मुल्ला अली कारी हनफी है और तुम हनफी 500 साल पहले वाला आए हो। मैंने कहा इसका माना ये कि हनफी पुराने आ रहे हैं, तुम ना आए हो। मैं आपको 10 मुहद्दिस पेश कर सकता हूँ जिन्होंने इस हदीस से इस्तेमाल ये मुझे सेंड करें हदीस। हाँ, मैं जरूर बता करें। और सेट तो हो जाएगी, लेकिन एक मिनट बाद मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप छोड़ें मोबाइल आप छोड़ें। देखो समझने के लिए हम बैठे हैं, किसी को खामोश कराने के लिए नहीं बैठे, समझने के लिए। भाई देखो, बात टेबल टॉक का मकसद, आलिम बंदे का मकसद लड़ाई नहीं हो, लड़ाई नहीं है। बिल्कुल राइट। सेटिंग ऊपर करके सेटिंग तेरा मुझे आप कहाँ तक इधर ही है? मैं कल तक गया, ईशा तक। कल ईशा से नहीं, ईशा से थोड़ा पहले, मगरिब से पहले। मैं हर महीने यहाँ 3 दिन आता हूँ, ये हमारे हजरात हैं, बस इनसे थोड़ी गपशप लगाने। ये मौलवी हैं सारे, अज़ामिन खाते में थे। ये सर्चिंग में बताएं ना क्या नाम आ रहा है। आ गया। अब्दुल कदीर कुरैशी कौन है? मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी हूँ। मैंने आपको इसलिए कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगरचे इसका माना ये नहीं बनता आप आलिम है, लेकिन मैंने उसके कुर्बा से इस्तेदलाल किया। आ गया। फिर सेंड कर दो, फिर सेंड कर
یہ لیں کریں سر آ گیا. ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی عبدالقدیر، ناراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی رفع الیدین پہ معلومات ناقص ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رفع الیدین پہ جس آدمی نے مطالعہ کیا نا اس کے سامنے یہ حدیث گزری ہے. میں نے الحمدللہ 2 سال مسلم پڑھائی ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم جب اہل حدیث حضرات، میرے والد صاحب کی نانی کے خاندان اہل حدیث ہے اور میرا اہل حدیث سے بچپن سے واسطہ ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. یہ آپ اللہ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ بھائی میں آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میں اہل حدیثوں کے ساتھ بڑے عرصے سے حدیث پیش کرتا ہوں، مجھے آج تک اہل حدیث اس کا جواب نہیں دے سکے. یہ حدیث پاک موجود ہے، فوراً یہی سوال کرتے ہیں بھائی عبدالقدیر جو آپ نے کیا کہ کس باب میں ہے. میں نے اسے کہا یہ باب کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ نہیں. رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. باب کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں امام نووی نے. امام نووی 9ویں ہجری کا بندہ ہے، اگر یہ معتبر ہے تو پہلی ہجری کا ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد معتبر کیوں نہیں ہے؟ امام نووی اس کا باب باندھے. تم حضور پاک علیہ السلام کی بات کرو. ایک اہل حدیث ہے مولانا عامر کلیم، شاید آپ جانتے ہو، مظفر گڑھ کے اہل حدیث ہوئے. پہلے مماتی تھے، سابقہ دیوبندی مماتی تھے، مماتی سے پھر وہ اہل حدیث. توجہ کریں بھائی، آپ ہماری بولنا شروع. میں صرف اس لیے بیٹھنے دیا کہ آپ بات سن رہے ہیں، سنیں بولے نہیں. عامر کلیم صاحب سے میری بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے، فون پہ بات ہوئی ہے، شاید مجھے جانتے ہو شاید مجھے نہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ بسب. مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس سے پچھلی حدیث پڑھیں. پچھلی حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے کہ یہ وہ سلام مراد ہے جو صحابہ، وہ رفع الیدین مراد ہے جو صحابہ کرام سلام کے وقت کرتے تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ کرام سلام نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسرے طرف سلام، وہ اشارہ بجانبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ رفع الیدین مانا. میں نے عامر کلیم صاحب سے ایسے ہی کہا جیسے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ. میں نے کہا مولانا عامر کلیم صاحب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولوی تم بھی ہو، مولوی میں بھی ہوں. فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا نہیں سن رہا. یہ آپ کے ساتھ 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو السلام علیکم کے بعد صحابہ سلام کرتے تھے، یہ نماز کے اندر ہوتا تھا یا نماز کے باہر؟ مولانا نے بڑی دیر. میں نے کہا مولانا ایک بات مجھے بتا دیں، آپ کہتے ہیں یہ سلام والا رفع الیدین مراد ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. چلو میں مان لیتا ہوں، پچھلی حدیث میں جو سلام ہے، سلام نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ والتحلیل حق تسلیم، ترمذی کی پہلی حدیث ہے. نماز سے نکلنے کا نام سلام، تو سلام نماز سے نکل گیا نا. تو صحابہ نماز سے نکل کے اشارہ کرتے تھے. اس نے کہا جی ہاں. تو میں نے کہا حضور اس میں فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو یہ سلام والا رفع الیدین نہیں. تو میں نے کہا فی الصلاۃ ہے، بعد الصلاۃ نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے تجھے علم زیادہ ہے یا امام بخاری کو زیادہ ہے؟ امام بخاری نے کہا اس سے مراد سلام والا رفع الیدین. میں نے کہا اب بات آ گئی رجال پہ، اب اللہ کے رسول سے بات ہٹ گئی، اب میں بھی رجال پیش کروں گا. کہتے ہیں کرو. میں نے کہا امام بخاری ہمارا شاگرد ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حنفی ہے. امام بخاری کی بخاری اٹھاؤ، امام بخاری شاگرد ہے مکی بن ابراہیم کا، مکی بن ابراہیم شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، عبید اللہ بن موسیٰ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے ابو فضل کا، ابو نعیم فضل بن الدکین کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبداللہ بن ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، اور یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا. قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام حنیفہ کا. تو میں نے کہا امام بخاری تو حنفیوں کے شاگرد ہے، تم شاگردوں والا مانا کرتے ہو، میں استادوں والا کرتا ہوں. وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے. آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں، میں کل اس کے اندر نہیں ہوں. اچھا آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی. تقلید کو چھوڑیں، اللہ کے رسول پہ بات کریں. وہ بھی حنفی ہے نا؟ حنفی ہیں، اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا. چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جا کر اسے کھلوایا. میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں. آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا علی قاری حنفی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. اچھا اس نے مانا یہی کیا ہے. غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعد والا ہے. بس یہ غلطی ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں مولانا. ایک منٹ، اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے. مانی چاہیے. کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہتا ہوں رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. مثال کہ آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا، آپ اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھیں.
مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں، کل دو نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے، تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے، آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں، اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا نا، مثال آپ نے تو کل جانا ہے، اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے، آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں نا استاد مولا علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا. مولا علی قاری سے بہت چھوٹا ہے، آج کے دور کا بھی شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولا علی قاری کو استاد نکلے گا، میں اس کو استاد نہ ہوں گا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تو ہے نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے، مسلم میں چھوڑ دیں. یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا. مولانا آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام. مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں، تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو گیا؟ میرے علماء معنی تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ شیخ، میرے اچھا بلا تحقیق تو میرے جن عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں پھر ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں گا. مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں میم. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا، میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو، میرے معلوم بھی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کے بھی دیکھیں گے، تیسرے کے بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، یہ میری غلطی نکالیں. مالی اراکم اراو آیت متکلم ہے، کون ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا، اس کو اس کا سلام کے اندر والا لیتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ، سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ، میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سبر نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ جی، یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ اذا کیا. کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ، اذا کا معنی استمرار ہے. جی، اذا رفع راسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. نہیں اللہ اذا کا معنی یہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. ادھر آپ ترجمہ کریں. اذا رفع راسه مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، آپ ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ کیا؟ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، جب اٹھاتے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. بس میں نے پوری زندگی مانا ہے. جی اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اچھا اکثر. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے، پھر تمام سے ہم بستری کرتے، غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے، کانا یطوف علی نسائہ. تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے؟ یہاں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سمجھے نا. ایک منٹ بھائی عبدالقدیر ذرا سمجھیں. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے، حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے، حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے، کیا تو میں مانتا ہوں، یہ تو میری دلیل ہے. اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں، چھوڑا نہیں. چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا سری اس طرح، جس طرح یہ سری حدیث ہے اس طرح سری حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑے نہیں بنے. یہ سری نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا سری کس کون سا اختلاف ہے؟ ایسے آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں، ہم دوسری طرح. مولانا ترجمہ آپ کر لیں، میں یہاں لکھیں. مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا، مفتی عامر کلیم کا، آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات، آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہی پھٹا آ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو چھوڑو، رسول اللہ پہ آؤ، وہاں اختلاف نہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں. بات اس طرح ہے نا، آپ نے جو حدیث پیش کیا ٹھیک ہے، میں نے بھی حدیث پیش کیا. اب ہم آ گیا. ایک منٹ مولانا، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے ہمارے علماء کی بات ہی نہ کریں نا، آپ نے تقلید کرنی ہے تو ایک منٹ میں چھوٹی سی بات آپ کو، مولوی کی بات بنی تو ابو حنیفہ سب سے بڑا. آپ نے کہا یہ میں بتاتا ہوں. ایک منٹ یہ دیکھیں، صفحہ 181 ہے جلد اول ہے صحیح مسلم کا. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ، حضور پاک ہمارے پاس نکل کر آئے. تو اس کا معنی یہ ہے حضور پاک علیہ السلام ان کی نماز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فقال فرمایا، مالی اراکم رافعی ایدیکم،
مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کأنہا اذناب خیل شمس، گویا یہ گھوڑے شریر گھوڑے کے دم ہیں، اسکنوا الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو. تو یہ نماز والا رفع الیدین مراد سلام والا نہیں. مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے وہ بھی دیوبندی ہے نا، اس نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا؟ مولانا انور شاہ کشمیری تو امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں؟ ہم امام مانتے کیوں نہیں مانتے؟ امام حنیفہ آپ کے امام ہیں؟ امام اعظم نہیں ایک منٹ، آپ کا امام حنیفہ آپ کے امام ہیں؟ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ بھی میرے امام بنتے ہیں. ایک منٹ مولانا لیکن ذرا امام اعظم ایک منٹ شیخ، امام اعظم چھوڑیں، آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، وہ رفع الیدین نہیں کرتے. آپ نے زندگی میں کتنی نمازیں بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں؟ اچھا امام حنیفہ رفع الیدین چھوٹی سی بات، چھوٹی سی امام ابو حنیفہ کے استاد بھی کرتے ایک ہیں منٹ، عطا رحمۃ اللہ علیہ. ایک منٹ چھوٹی سی بات سنیں، چھوٹی سی. مولانا عامر کریم صاحب آپ کے عالم ہیں نا، جی. ان کے استاد تو دیوبندی ہیں، آپ کے بغیر مولد بن گئے، یہ بات مت کریں. اچھا بات یہ ہے، ایک منٹ چھوٹی سی بات ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں. مسند امام اعظم ان کی کتاب موجود ہے، انہوں نے کہا ہے رفع الیدین نہیں. اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے رفع الیدین چھوڑا ہے. تو امام حنیفہ نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات، ایک پوری بات. امام حنیفہ رحمہ اللہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، آپ انہیں امام مانتے ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ امام حنیفہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، آپ امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں، آپ 3 کو 1 کیوں کہتے ہیں؟ امام حنیفہ 3 وتر کے قائل ہیں پورے سال میں، آپ پورے سال میں کچھ دن 3 وتر اور کچھ دن 1 وتر پڑھتے ہیں، آپ امام حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ امام حنیفہ کی مسجد میں آج بھی کیوں رفع الیدین ہوتا ہے؟ مولانا ایک منٹ، اگر کوئی کہہ دے بھی حضرت حسین کی قبر پہ شیعہ پیٹتے ہیں تو تم پیٹو گے؟ نہیں وہ میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جو رفع الیدین ہوتے ہیں وہ اہل حدیثوں والا نہیں ہے، وہ شافعیوں والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں برحق ہے. اچھا شافعی جو رفع الیدین کرے وہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ شافعیوں کا رفع الیدین بالکل ٹھیک ہے. شافعی مذہب میں ہمارا رفع الیدین نہ کرنا بالکل ٹھیک ہے. حنفی مذہب میں اہل حدیث کا رفع الیدین غلط ہے. کیوں؟ یہ الگ بات آ جائے گی، اس لیے فی الحال اس حدیث کو رکھ دیں. مولانا آپ ایک منٹ مولانا میں اس پہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں. آپ ہنس کے یہ مت سمجھیں، میں ابھی امام شافعی کا رفع الیدین والا اٹھاؤں گا اور آپ کا اور ان کا رفع الیدین الگ ہوگا. میں ابھی گنواؤں گا، امام شافعی کا 9 دفعہ ہوگا، آپ کا 10 دفعہ ہوگا. میں گنوا دیتا ہوں، میں گنواتا ہوں. امام شافعی کا رفع الیدین 30 رکعت کے شروع میں نہیں ہے، آپ کے یہاں ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں امام شافعی کے؟ ایک منٹ. امام شافعی 20 رکعت تراویح قائل ہیں، آپ 8 پڑھتے ہیں. امام شافعی جنازہ آہستہ پڑھنے قائل ہیں، آپ زور سے پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے مسائل ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے؟ امام شافعی سے ایک بات لیتے ہیں، ایک بات چھوڑتے ہیں. ہم صرف یہ پوچھتے ہیں امام شافعی رفع الیدین ان کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، وہ مجتہد ہے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1092. امام بخاری نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران وان اخطا له اجر. مجتہد اگر ٹھیک کام کرے اللہ 2 ثواب دیتے ہیں، غلط کام کرے تو اللہ 1 ثواب دیتے ہیں. امام شافعی کا رفع الیدین ہمارے ہاں غلط، ان کے ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے 1 ثواب پھر بھی انہیں دیا ہے. وہ مجتہد ہے. اہل حدیث نہ مجتہد ہے نہ مقلد ہے، نہ اسے ثواب ہے نہ اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھی کام ہے، اس لیے غلط ہے، وہ ٹھیک ہے. نہ مجتہد چھوڑنے والے پر یقین بھی نہیں کرتے. جی پھر کیا ہے؟ غیر مقلد، لا یجتہد ولا یقلد، نہ مجتہد نہ مقلد. یہ تو نہیں کہہ ہاں میں نے کی. سکتے. آپ توڑ دیں، آپ آیات پڑھ کے میری طرف غلط ہے. نہیں، آپ تو جو مقلد نہیں وہ مجتہد ہے. ایک منٹ، جو مقلد نہیں ہے وہ مجتہد ہے. آپ مجتہد ایک منٹ، آپ مجتہد ہیں؟ کیوں نہیں؟ ہر آدمی اچھے مجتہد تو آپ کے ساتھ اس کا معنی ہی نہیں آتا. میں ترجمہ جو کرتا ہوں آپ وہ مانتے نہیں. آپ کریں ترجمہ. عامر کلیم نے جو ترجمہ حدیثوں نے کیا وہ آپ ترجمہ کریں حدیث کو. آپ مجتہد ہیں. ایک منٹ آپ ایک بات مجھے کر رہے ہیں. ایک بندے نے نماز میں اللہ اکبر یوں کر کے ہاتھ سر پہ باندھ لیے، اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں، نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں. ایک روایت پڑھیں. ایک بندے نے اللہ اکبر کیا، نماز میں ہاتھ یہاں باندھ لیے، اچھا اس کی نماز ہوئی؟ نہیں. کون سی حدیث میں؟ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ثابت ہے اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے. یہ کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے؟ حدیث پڑھیں، عقل مت بتانا. حدیث حدیث یہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ جس طرح باندھے اس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے. فرض ہے. ایک منٹ، ہاتھ باندھ دیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے اس طرح باندھنے چاہیے، اس کے علاوہ جو باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ کہہ دینا کہ اگر اس نے باندھ دیا تو آپ نے حدیث پوچھی ہے حضور نے فرمایا ہو جس نے سر پہ ہاتھ باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسی حدیث ہے نہیں. حدیث تو پھر آپ یہ مسئلہ کہاں سے دیکھیں گے؟ حدیث سے حدیث ہے نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ یہ ثابت ہونا آپ نے سمجھا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا؟
अल्लाह के रसूल ने बताया। इस हदीस से मसला साबित होता है, एक आप जो मिनट, इस हदीस से मसला साबित होता है तो आपकी समझ मोतबर है, इस हदीस से मसला साबित होता है, अबू हनीफा की समझ मोतबर नहीं है। बात सुनो, आप जो बात करते हैं ना, आप ये जिद वाला बात भी क्या मौलाना कहाँ जिद वाला कर रहा हूँ? अभी देखो जिद वाला, अच्छा आप आप समझ जाते हैं, आप अच्छा वाला कर रहे हैं। अभी आप कहते हैं ना कि सर पर हाथ डालना, ये हदीस नबी अलैहि सलाम से साबित किया। अभी हम किधर से हदीस मौलाना, इसका माना ये हुआ कि हर हदीस में मसला नहीं है, हर मसला हदीस में नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इंसान चम्मच तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, आगे हमें इस्तेमाल करने ये तो हदीस से नहीं साबित कर सकते। मतलब ये कहने से, मतलब ऐसे कहने से गुनाह होता है? नहीं होता। किससे साबित करेंगे गुनाह? हाँ, ये वही बात हो गया। मौलाना अब्दुल कदीर साहब क्या दुनियावी मामले में दीन रहनुमाई नहीं करता? ये कौन सी बात है दुनिया में? लेकिन दी तो हम नहीं कहेंगे ना उसको। मौलाना एक दीन है, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हाथ से चम्मच उठा के खाना खाओ, दीन है, सवाब है उसपे। नहीं, कौन कहता है? मैं इस पे दलील रखता हूँ। ये कहते हैं ना कि चम्मच के साथ, अभी हम ये कहते हैं कि मौलाना चम्मच से खाना रसूलुल्लाह का साबित है, आप मुझते थे, आपको नहीं पता। इमाम राफी ने इस पे हाशिये में दलील दी है कि चम्मच से जोर से अब ये कहते हैं कि आप ये नहीं कहते कि इसमें अगर ना कहे तो सवाब नहीं। अच्छा चलो, चम्मच से साबित है, किस तरह से? चम्मच से रसूलुल्लाह का खाना साबित के साथ साबित है, चम्मच के साथ साबित नहीं है, नहीं। पक्की बात है। आप बताएं कि हम मान लेंगे? एक मिनट शेख, अगर मैं बता दूं कि हुजूर पाक ने चम्मच से खाया तो आप मान जाएंगे? मान जाएंगे। अब मुज्तहिद कैसे हुए मेरी बात को मान लेंगे? अच्छा, इमाम मुज्तहिद को तो खुद हदीस पता होनी चाहिए, दूसरे से तो नहीं पूछता। अच्छा, बात सुनो, मौलाना तहकीक मुज्तहिद क्यों करेगा? उसको सब कुछ पता तो माहिर है। एक मिनट शेख, एक मिनट शेख, मुज्तहिद हजरत उमर फारूक थे, तभी उन्होंने 20 रकात तरावी शुरू की, आप क्यों नहीं मानते? एक मिनट, जब उसने कहा कि जिसने कहा कि नबी अलैहि सलाम फोत हो गया तो मैं उसका सर कलम करूं, ठीक कहा है, ठीक है, मैं इस पे दलील देता हूं। हजरत उमर की नजर हुजूर के दिल पे थी, नबी का दिल जागता है, नबी का दिल जिंदा होता है। फिर वो किस सदीक की नजर हुजूर के आंख पे किस तरह मुझसे? ठीक है, उमर फारूक मुज्तहिद है, उसने ठीक कहा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी को उठाएं इस हदीस की शरह में, आप इब्न हजर बहुत ज्यादा करते हैं, फतहुल बारी उठाएं, इब्न हजर अस्कलानी की शरह उठा लें, हजरत उमर ने भी ठीक कहा है, सिद्दीक ने भी ठीक कहा। मैं ये नहीं कहता कि गलत क्या है, तो फिर कैसे? आपने जो मुज्तहिद का तारीफ किया है ना कि मुज्तहिद को हर चीज का इल्म होता है, अब इधर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का इसके बारे में इल्म था कि नहीं था? फिर वो किस तरह मुज्तहिद, फिर उसने क्यों कहा कि मैं उसको सर कलम करूंगा? एक मिनट, रसूलुल्लाह फौत नहीं हुए, उमर ने यही फरमाया, ये बात ठीक है, हुजूर फौत नहीं हुए, मुराद दिल है, नबी का दिल जागता है। हदीस पाक बुखारी की तनामु ऐनैया व ला यनामु कल्बी, वो तो सही है, वो तो फिर गलत क्या है? वो तो नींद है, नींद है, तो नींद और मौत बहने है ना, नींद और मौत बहने, अन्नौम शकीकुल मौत, नींद और मौत बहने, एक बहन के साथ रिश्ता हो गया, दूसरी बहन के साथ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? और तरह का होता है और मरना और तरह का। बाबा तशबीह मिन कुल्लिल, मैं जो कहूँ आप शेर हो, इसका माना है बहादुरी में बराबर हो, ये नहीं है कि आपको शेर की तरह दुम है, आपको नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तशबीह देते हैं मिन कुल्लिल वजूह नहीं मिन बाज़िल वजूह। जो हजरत उमर ने फरमाया ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत नहीं हुए, मुराद दिल है, ये बात जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। हजरत उमर की गलती कैसी है इसमें? गलती मैं ये नहीं कहता, गलती नहीं है ना, हाँ, तो फिर उसको इसके बारे में मौलाना एक बात, जब गलती नहीं है, आप भी मानते हैं गलती नहीं है, मैं मानता हूं गलती, फिर दलील पेश क्यों की? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उसको ये इल्म था कि नहीं कि नबी अलैहि सलाम फौत हुए, उसको ये भी इल्म था हुजूर फौत हुए, ये भी इल्म था फौत नहीं हुए, ये दोनों इल्म। फिर बात करने का मतलब क्या है? बात करने का मकसद ये था हुजूर फौत हुए हैं आंख से, हुजूर जाग रहे हैं दिल से, दोनों बातें ठीक है। बकर सिद्दीक ने उसको समझाया कि हाँ, हजरत सिद्दीक अकबर की नजर दोनों पे थी, हजरत उमर एक पे नजर रखे हुए थे। ये आप किस तरह पता है? हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है। आप तो फिर मुकल्लिद पे तक, तो मैं हूँ मुकल्लिद, मैं कौन सा गैर मुकल्लिद? मैं तो मुकल्लिद हूँ, मेरी पुश्त पे अकाबिर मौजूद है, आपकी पुश्त पे एक भी नहीं है, आप कैसे? अल्लाह मसला कुछ और है, मेरे पास हदीसें भी हैं, अकाबिर भी हैं, आपके पास हदीसें और अपना मतलब है और कुछ भी नहीं। अपना मतलब अच्छा छोड़ें, एक मिनट, बात वहीं आ गई, मैंने हदीस पेश की, हुजूर पाक अलैहि सलाम ने रफुल यदैन को नापसंद फरमाया, हुजूर पाक ने मना फरमाया, शरीर घोड़े की दुम फरमाया। आप एक हदीस ले आए सही बुखारी की या सही मुस्लिम की जिसमें हो कि हुजूर पाक हमेशा रफुल यदैन करते रहे? हमेशा मैंने हदीस पेश किया है ना, आप हमेशा का लफ्ज दिखाएं, तमाम का लफ्ज। आप ये कहते हैं कि हमेशा नबी अलैहि सलाम ने आखिरी उम्र तक रफुल यदैन किया है। एक रिवायत यही पे सही बुखारी के जो सफर नंबर 102 पे जो बताया ना, निकाले सफर नंबर 102 पे हमेशा का लफ्ज मिल जाए, मेरी हालत ही मैं यही कहता हूं ना, आप कहते हैं हमेशा, मौलाना हमेशा का लफ्ज दिखा दे, हमेशा मैं अभी हालत ही उधर ये कहते हैं कि जब नबी अलैहि सलाम सर उठाते, ठीक है, अभी आपने जो हदीस पेश किया है, हां, जब सर उठाते, मौलाना एक मिनट
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफुल यदैन किया, तो हमेशा का लफ्ज आप क्यों नहीं दिखाते? असल में पता है मसला क्या है भाई? अब्दुल कदीर मुझे हमेशा का लफ्ज मेरे मैं हमेशा वाली बात ये नहीं करके जब करते नहीं है दिखाते कैसे नहीं है? जब हमेशा का लफ्ज पूरी सही बुखारी में मौलाना हमेशा का लफ्ज नहीं है, पूरी सही बुखारी में। इस मसले पे सही बुखारी मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। चलो ये हदीस तो दिखाए ना जो कह रहे हैं आप, वो तो दिखाए, वो मेरे उसमें हमेशा गलत तो दिखाए, हमेशा का वो तो आप तो इस्तिमरार साबित कर रहे ये कहते हैं इशारा पर तो उस नमाज में जब सर उठाते आपने उसमें हाँ नमाज इस्तिदलाल कौन सा ठीक है, पहले सर उठाते थे, हुजूर करते थे, बाद में फरमाया माली अलाकुम राफी यदीकुम कान्ना अल्लाह बुखारी। मैं बात बता रहा हूँ ना, वो तर्जुमा तो आप इस तरह करते अच्छा आप करें, कौन सा तर्जुमा है उसमें? मैं वही करता हूँ जो मुफ्ती आमिर कलीम ने, लेकिन आप आप फिर सुना एक दफा कौन सा तर्जुमा है? मुफ्ती आमिर कलीम ने जो सलाम मेरे मुश्ताहिद खुद कर रहे थे, आमिर सलीम का हवाला दे। मौलाना आप छोड़िए, आप मुफ्ती आमिर कलीम बात करो, मुफ्ती आमिर कलीम कौन है? मौलाना मैं बताता हूँ, मुफ्ती आमिर कलीम इसी तरह वो नवाकिफ है हदीस है, जिस तरह मेहमान नज़ीर को बराबर है। आप अच्छा जब वो मुकल्लिद था उस वक्त क्या था? एक मिनट, मुकल्लिद था तभी यही था, तब भी नवाकिफ हाँ वो तो ममाती थे, ममाती तो देवबंदी नहीं होते। मैंने उस वक्त मैं अब लफ्ज बोलूंगा आप कहेंगे मेरे आलम की तौहीन की, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वक्त भी नवाकिफ था, आप भी नवाकिफ, इसलिए समझ जाए कि मैं उसके बारे में क्या ये दीवान के बहुत बड़ा मुफ्ती था यार। वो अपने हल्के में 4 बंदे उसको मुफ्ती कहते होंगे। देवबंद का नहीं था, ममाती था, ममाती देवबंदी नहीं है, मेरी इसमें किताबें हैं। ममाती कौन सी देव? आप ममाती देवबंदी नहीं है? नहीं, किसने कहा? इमाम हनीफा नबी कब्र में जिंदा मानते, ममाती मुर्दा मानते। नहीं वो तो अपने निस्बत इमाम हनीफा वो करते हैं, मिर्ज़ाई भी तो निस्बत हुजूर की तरफ करते हैं, शिया निस्बत अली की तरफ करते हैं, शिया हजरत अली वाले निस्बत करना, जैसे आप लोग हदीस की तरफ करते हैं, हदीस आपकी बात नहीं है, आप मुश्ताहिद निस्बत की बात नहीं है मौलाना। आप हदीस पढ़ते हैं, हुजूर मैंने हदीस पढ़ी है, आपने उसको सही भी माना है, सही भी माना है, रफुल यदैन का लफ्ज भी दिखाया है, छोड़ने का लफ्ज भी है, हुजूर की नापसंदीदगी का लफ्ज भी है, फिर आप क्यों करते हैं? लेकिन वो तो मैंने तर्जुमा के बताया है ना मौलाना, इसका ये हो सलाम के साथ मौलाना आप इसका तर्जुमा लिख दें, तर्जुमा लिख दें, पेन उठाएं, मौलाना आप इसका तर्जुमा लिख दें। मैंने कहा कि मैं अपना नहीं आपके उलमा का, मेरे उलमा की तकरीर मेरा तर्जुमा आप नहीं मानते। एक मिनट आप, चलो मैं नहीं मानता, वैसे आप इस हदीस का तर्जुमा लिख दें। मेरे पास मैं तर्जुमा बात बताता हूँ ना, मैं आपका इसका तर्जुमा आपके अपने उलमा के बताऊंगा। मौलाना एक मिनट आपको, एक मिनट, अब्दुल हनफी की बात मानता हूँ, मौलाना अब्दुल लखनवी जो है ना, मौलाना अब्दुल लखनवी जो है वो मुकल्लिद है। हम उसके बाद एक मिनट बात सुने ना, मौलाना अब्दुल लखनवी जो है वो मुकल्लिद है। अच्छा। और आपके नजदीक मुकल्लिद मुशरिक होता है, तकलीद करके मुशरिक से दलील ना, मैं मुशरिक नहीं कहता हूँ, आप नहीं कहते, अब्दुल्ला रोबड़ी कहते हैं। सही अब्दुल्ला रोबड़ी ने कहा है मुशरिक वो है, क्या कहते हैं, मुकल्लिद मुशरिक है। मौलाना अब्दुल्ला रोबड़ी आपके सही दलील पास जिसके भी हम मानते हैं, जिसका भी सही सही दलील जिसका भी हो। मौलाना मैंने सही मुस्लिम से दलील दिखाई है, आप उसको मुशरिक सही मुस्लिम से दलील दिखाई है, आप तोड़ दें रफुल यदैन के बारे में नहीं है। मैं खुदा की कसम मौलाना दूसरी बात नहीं कर रहा है, ये बंदा साहब का हाल हदीस है, इसलिए चढ़ के बात कर रहा है। ये साहब का इसी बात से वाकई हूं ना, मुझे तो पता है साहब का हदीस है, मैं साहब को मानती हूं, आपके साथ ऐसी बात नहीं। मौलाना मैं तारुफ करा दूंगा, आप इसको छोड़ें, आप मुझे भाइयों में फॉर द गॉड अल्लाह के लिए इसका तर्जुमा कर ले। नहीं तर्जुमा में उस वक्त देखूंगा ना जब आएगा, आप बात करते हैं ना, हंसाने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना सारा सिस्टम को जो है ना, अभी आप हंसे थे, मैंने कुछ कहा था, मैंने आपके इस तरह नहीं हंसा था जिस तरह आप लोगों को हंसाया है। मौलाना मैंने बात सुनो मेरी बात सुनो, बस ब्रेक दे। आपने जिस तरह ये एग्जाम है, पूरा एग्जाम है, मतलब लोग को हंसा के ये सारा डिसमिस करते हो, ये कोई मलगरी है, दलील से बात करो। मौलाना मैं दलील दे रहा हूं, मैंने सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी है, आप उसका तर्जुमा लिख दें, आप इनसे क्या दें तर्जुमा। बात सुनो, आप जो बात सुनो, आपको तर्जुमा आता है? आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात तो सुनो, अब तर्जुमा लेके क्या बात करूं, आप बात करना नहीं चाहते, आप तर्जुमा लिखो। आपने साफ बात कर दिया कि मैं उनके छोटों का तर्जुमा इस तरह, और भी बहुत सारे उलमा हैं। यार मैं तो कई पेश कर सकता हूँ, मिर्जा कादियानी भी तो साहब का हदीस था, मैं पेश करूंगी वो हदीस था, जो क्या करोगे? जो देवबंदी मौलाना एक मिनट, 101 दलाइल आप मुझसे 1 2 3 करके ले मिर्जा कादियानी के हदीस होने के, याद रखो। किसके? मिर्जा कादियानी का हदीस। गुलाम अहमद के जाएंगे? हाँ, गुलाम अहमद नहीं कहोगे, अहमद के गुलाम नहीं है। अच्छा, आपने मिर्जा कादियानी, मिर्जा कादियानी का निकाह किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? मैं बताऊं या आप बताएं? आप बताओ ना। आपको नहीं पता? नहीं। मुइया नजीर हुसैन देहलवी ने, वो जब एक मिनट एक बात सुनो ना, एक मिनट बात, जब निकाह पढ़ाया था, कब पढ़ाया था? वो उस वक्त मुसलमान था, काफिर था, हदीस था? मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, आप फैसला हो जाएगा इसी फैसले। मिर्जा कादियानी ने जब निकाह पढ़वाया था तो कौन सा मजहब रखता था? जो हदीस मौली के पास आया था पढ़वाने के लिए, मजहब कौन सा होगा? किसका? मिर्जा कादियानी का। हदीस के पास
اس کا نذیر حسین دہلوی نے نکاح پڑھایا؟ نذیر حسین دہلوی نے جب نکاح پڑھایا نذیر حسین دہلوی اہل حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اہل حدیث ہے. نذیر حسین دہلوی شیخ الکل فی الکل، بہت بڑے عالم بالکل ہیں، فتاوی نظریہ والے. بالکل ہاں. میں تو یہ کہوں گا اللہ ان کی قبر پہ رحمت عطا فرمائے، کیونکہ بندہ متاثر نہیں ہے، بالکل اہل حدیث عالم ہے. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب اہل حدیث تھے. ہاں بالکل. مرزا قادیانی کا نکاح پڑھایا تھا. میں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پڑھایا ہوگا، مجھے علم میں نہیں ہے. ایک منٹ. ہاں اچھا آپ کیا بول رہے ہیں؟ علم میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں جب نکاح پڑھایا تھا نذیر حسین دہلوی اس وقت وہ کیا تھا؟ مرزا قادیانی اہل حدیث تھا. اب یقین کے ساتھ میں مرزا قادیانی کی بیٹے کی کتاب سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ابو اہل حدیث تھے. ایک مصلح بھی مولانا کو ہدیہ میں دیا تھا. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میاں نذیر، آپ نہیں کہنا وہ تنگ ہوتے ہیں بھائی. میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے مرزا قادیانی نکاح پڑھوانے آیا ہے تو حنفی بندہ تو اہل حدیث سے نکاح نہیں پڑھواتا ہے. تو اہل حدیث تھا تو اہل حدیث کے پاس آیا. مرزا قادیانی آج تک آمین بالجار کا قائل ہے، رفع الیدین کا قائل ہے. کون؟ مرزا قادیانی. میں قادیانی کی فقہ سے دکھا سکتا ہوں، وہ رفع الیدین بھی کرتا ہے، آمین بالجار بھی کرتا ہے، اور کہتے ہیں فاتحہ خلف امام میں تمہیں وہ اختیار ہے، چاہو تو پڑھ لیا کرو، چاہو تو نہیں پڑھا. یہ کہاں لکھا ہے؟ مرزا قادیانی کی بیٹے کی بشیر ایم کی کتابیں. اچھا مرزا بشیر، آپ کا تحقیق کریں مرزا قادیانی کا صاحب کا مذہب کون سا ہے؟ کل اس طرح کریں گے نا، ان کے یہ حوالے جو آپ نے بتایا کتابیں تو ہوں گی آپ کے پاس. مولانا ایک منٹ چھوڑیے، میں اور حوالے دکھا دوں گا. بات مجھے ترجمہ لکھ دیں تاکہ کل آپ ترجمہ اور کریں گے، آج لکھا اور ہوگا. میں ترجمہ وہی کروں گا جو آپ کے علماء نے کیا. نہیں اچھا آپ یہاں لکھ دیں، آپ یہاں لکھ دیں. اچھا جو میرے علماء نے کہ وہ لکھ دیں، مجھے ایک دفعہ لکھ کے دے دیں، کل آپ آئیں تو میں بات کر سکوں. نہیں میں آپ کو وہ ترجمہ کتاب میں بتاؤں گا، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا. مولانا ایک منٹ، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے. وہ لکھ دیں. میری بات سنو، میں نہیں لکھتا. کیوں نہیں؟ پہلے میں اس لیے نہیں لکھتا، آپ نے مجھے پہلے بتایا. بات سنو، آپ سنیں پلیز. وجہ کیوں نہیں تو لکھ دیتے؟ بات تو سنو میں نا. آپ سے دوستی میں سننا کچھ ریزن ہے نا بتا رہا ہے. آپ نے مجھے پہلے بتایا کہ میں ملا علی قاری حنفی کے استاد کی ترجمہ بھی میں نہیں مانتا. اس کا تو نہیں کہا، میں نے تو یہ بات نہیں ابھی تو پہلے آپ نے کہا کہ میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، آپ ریورس میں دکھاتے ہیں کہ ملا علی قاری کے استاد کا ترجمہ میں نہیں مانتے، میں شکست لکھ دوں. اس کا استاد ہے نہیں، آپ نے بتایا اس کا استاد ہے نہیں. مولانا میں نے ملا علی قاری کا نہیں کہا، میں نے کہا جس بندے کا تم کہہ رہے ہو، میں نے اس کو بتایا نا، تو میں ان پہ رد کر رہا تھا. میں نے کہا کہ ملا علی قاری حنفی نے جو ترجمہ کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں تھی مولانا، ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں ریورس کرا دوں گا، یہ بات نہیں ہوگی. مجتہد صاحب پھر آپ پھنس جائیں گے. نہیں میں نے بات سنو، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ملا علی قاری حنفی نے جو ترجمہ کیا ہے، آپ نے کہا اس طرح ترجمہ کیا جو میں نے کیا، آپ نے بتایا نا. میں نے اس کی کتاب دکھا دی آپ کو. یہ اس کا ترجمہ ہے نا. میں نے کہا اگر اس کے بڑوں نے، ملا علی قاری حنفی کے بڑے، ان کے بڑے کون ہوں گے؟ ان کو استاد ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کسی نے اس طرح جس طرح لذیذ ترجمہ کرتے اس طرح ترجمہ کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے. اگر ملا، ایک منٹ، ایک بات میں آپ سے پوچھوں، ملا علی قاری صاحب کے استاد نے اگر یہ ترجمہ کیا ہو کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا ہے تو آپ مانیں گے؟ ایک استاد آپ لائیں، ایک میں لاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، تاکہ بات پوری ہو جائے. اگر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کے استاد ایسا پیش کر دوں جو یہ لکھ دے، جو اس کی کتاب میں ہو کہ حضور پاک نے رفع الیدین آخری زندگی میں چھوڑ دیا تھا، آپ مانیں گے؟ حدیث کیوں دیکھیں گے نا؟ تو آپ اپنے استاد کو پیش کرو تو ٹھیک ہے، میرے وقت آپ حدیث کو دیکھیں گے. میں نے حدیث دکھا دی ہے، پھر کیوں نہیں مانیں؟ حدیث کو دیکھیں کہ آپ کے شیخ نے کس طرح معلوم ہے. درمیان میں اوپر نیچے والی باتیں ہیں، سادی سی بات ہے. ایک منٹ، آپ بھی مولویوں کو چھوڑو ملا علی قاری کو. میں اس لیے تو حدیث پڑھی، آپ خواہ سے مجھے کامل پہ لے گئے. شیوخ کو دیکھیں گے نا، شیوخ نے اس کا ترجمہ کس طرح. اگر شیوخ کی بات ہے تو یہ نذیر حسین دہلوی کا استاد شاہ اسحاق ہے اور وہ کٹ حنفی ہے، پھر کیا کرو گے؟ اس کا بھی ترجمہ پہلے غیر مقلد کے استاد شاہ اسحاق ہے اور شاہ اسحاق حنفی ہے، اس نے اپنے استاد کے خلاف کام کیا. یہ استادوں کو چھوڑو، اس کے تراجم کو دیکھیں گے. مولانا تراجم کیوں دیکھو گے جب حدیث آ گئی ہو؟ تراجم کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ترجمہ تو دیکھیں گے. دیکھیں مولانا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرما دیا رفع الیدین کرنا گھوڑے کی طرح ہے، شریر گھوڑے کی طرح ہے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، آپ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ابھی میں یہی کہتا ہوں نا، اس میں اختلاف ہی ہے کہ یہ نماز، مولانا حدیث میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یہی کہتا ہوں کہ نماز کے بارے میں نہیں ہے. حضور فرمانے اس کو نو فی الصلاۃ، صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ صلاۃ کتنے ترجمے ہوتے ہیں؟ ایک منٹ مولانا، ٹھیک ہو گیا، صلاۃ کے 10 معنی ہوتے ہیں، میں مان گیا. 20 معنی ہوتے ہیں، میں مان گیا. 30 معنی ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ وکنا صلینا، حضور نکلے اور ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس کا معنی آپ کیا کرو گے؟ ادھر سلام کے بارے میں جب اگر یہ معنی ہے کہ صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں تو صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے ڈانس کرنا، تحریک الصلوین، تو پھر اقیم الصلاۃ کا آپ یہ معنی کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ ادھر صاف ادھر بھی وہی اس کو نفل صلاح، ادھر بھی نماز ہے. ابھی اس کو میں یہ بتاؤں، شیوخ الحدیث کو دیکھیں گے نا. اور نا شیوخ الحدیث چھوڑیں، اللہ کا رسول سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو نفل صلاح. ترجمہ تو اس طرح مولانا بات سنیں،
جب میں اکابر پیش کرتا تو آپ حدیث پیش کرتے. اب میں نے حدیث پیش کیا, آپ اکابر پہ آئے. نہیں آپ مجھے ایک منٹ آپ مجھے دنیا کا ایک مولوی پیش نہیں کر سکتے جس نے کہا یہ حدیث غلط ہے. یہ غلط تو نہیں, صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. اس کو نفل صلاح کا کیا معنی ہے؟ نماز میں سکون حاصل کرو. اچھا مالی علاکم رافی ایدیکم کا کیا معنی ہے؟ بات سنو, ایک منٹ والا فیصلہ ہو جائے گا. مالی علاکم کا کیا معنی ہے؟ جو میں آپ کو دیکھتا ہوں. بتائیں بسم اللہ. میں آپ کو دیکھتا ہوں. رافی ایدیکم, آپ نماز میں کیا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے. رفع الیدین کرتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے. ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ رفع الیدین کہتے رفع الیدین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کأنہا اذناب خیل شمس, کیا معنی ہے؟ ایک منٹ مولا پورا بالا کر. کأنہا اذناب خیل شمس. بات سنو نا میری. آپ جو میں ترجمہ آپ کرتے ہیں نا, آپ اپنا ترجمہ مجھ پہ. مولانا میں مسلط کر رہا ہوں ترجمہ, اپنا ترجمہ آپ مسلط کر رہا ہوں. مانو یہ کہہ رہا ہوں. ہم تو سلام کا ذکر. مولانا آپ ترجمہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں لکھ کے دیں گے, یہ میں یقین سے اس وقت نہیں لکھ کے دوں گا نا جب تک آپ مانیں گے نہیں. میں کہتا آپ اپنے علماء جو ہے نا, ایک منٹ آپ لکھ دیں. ہمارے والا نہیں مانتا ہے. مستحق آپ لکھ دیں اللہ ایک ہے. آپ تو ضد والی بات. میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے. آپ لکھتے جائیں. آپ تو ضد والی بات. مولانا ایک منٹ, آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس کا ترجمہ لکھ دیں. خدا کی قسم میں مانتا ہوں. لکھو. کیا مانتے ہیں؟ یہ جو ترجمہ میں بات بتاتا ہوں. ترجمہ ہو اس کا مطلب سلام والا ہے نا. مولانا سلام کا حدیث میں لفظ نہیں ہے تو ترجمہ کیسے نکلے اچھا گا؟ میرا ترجمہ مانو گے. مولانا ایک منٹ. اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. نہیں ایک منٹ, اس حدیث میں سلام کا لفظ. بات سنو نا, میں جو بات کرتا ہوں آپ مانتے نہیں. میں آپ کی بات سنتا ہوں. سن لیا میرے کر. بات اب تک انہی کی سن رہا ہوں. بات یہ مولانا, اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. سلام کا لفظ ہے تو نہیں. مولانا دکھا دیں. آپ اس حدیث میں سلام کا لفظ دکھا دیں, میں آپ کے ہاتھ پہ. نہیں باب میں تو ہے. مولانا باب حدیث ہوتی ہے. نہیں اس نے باب یہ کیوں بات. باب حضور کے لفظ باب ہے. کیوں؟ حضور کے لفظ آپ کیوں نہیں مانتے؟ امام نووی تو مقلد شافعی ہے, شافعی کی بات کیوں مانتے پھر ہو؟ اس نے یہ سلام میں کیوں یار نہیں وہ کیا؟ شافعی ہے, وہ شافعی ہے. شافعی نے اپنا اتحاد پیش کیا. حضور علیہ السلام کی روایت. ایک اس منٹ کے اشتہار یہ بنا. یار, میرے نزدیک شافعی کا اتحاد غلط ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں ان اخطا لہو اجر. میں نے حدیث پڑھی ہے, اس میں سلام کا لفظ ہے. مجھے دکھا دیں. باب دیکھو نا, باب کون سا؟ مولانا باب حدیث ہوتی ہے. نہیں اس نے یہ اس اچھا کو ایک منٹ, باب کو ماننا چاہیے. نہیں باب. ایک منٹ شیخ, میں فیصلہ میں کرتا آپ ہوں. سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں اس کے یہ بتائیں. اس نے امام مسلم نے یہ سلام کے باب میں کیوں لے کے آئی ہے حدیث؟ امام مسلم شافعی ہے. ہاں؟ شافعی ہے. نہیں کیوں لے کے آئی؟ شافعی ہے تبھی سلام کے معنی ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ شافعی یا تو دیو. سلام کے معنی اس لیے لایا کہ دو حدیثیں, ایک سلام کی ہے, ایک پوری نماز کی ہے, لیکن ایک صحابی سے مروی ہے, تو سلام والی جو وہاں ذکر کی ہے تو دوسری بھی ذکر کر دی. نہیں یہ کیوں لے کے آیا ہے باب سلام؟ ایسا ہے قیامت میں اٹھے گا تو امام مسلم سے پوچھیں گے. وجہ بتا رہا ہوں, پھر بھی نہیں مانتے تو اور کیا کریں گے؟ کیا وجہ بتا رہے ہیں آپ؟ یہی بتا رہا ہوں کہ جابر ابن سمرہ سے دونوں حدیثیں مروی ہیں, ایک سلام کیا, ایک غیر سلام کیا. تو جہاں سلام والی ذکر کی وہاں غیر سلام والی بھی کر دی. تبھی اس میں ذکر کیا ہے کہ راوی میں اتحاد ہے, راوی ایک ہے. نہیں اس کو کتاب الصلاۃ میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ کیا یہ کتاب الصلاۃ ہے؟ کون کہتا ہے کتاب الصلاۃ نہیں ہے؟ نہیں باب السلام ہے نا. مولانا کتاب الصلاۃ میں لکھا ہوا ہے. باب الصلاۃ میں نا نماز میں کیوں نہیں ذکر کیا اس حدیث کو؟ نماز میں ذکر کیا. کتاب الصلاۃ کیسے کہتے ہیں؟ باب الصلاۃ. باب السلام ہے. باب معتبر ہے کتاب. ایک منٹ شیخ, باب الصلاۃ تو ادھر ہے ہی نہیں کہیں پہ. پوری کتاب صحیح مسلم باب نہیں ہے. مجتہد صاحب نہیں میں کہہ رہا سلام میں کیوں لے کے آیا اس کو حدیث کو؟ کیوں سلام میں لے کر یہ راوی کا اتحاد. ایک منٹ 20 بسوں بھی کہوں گا, مسئلہ نہیں ہے. راوی کا اتحاد ہے. اتحاد اسے کہتے ہیں وحدت راوی. اصول حدیث میں ایک باب چلتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے, ہم نے پڑھا ہے. وحدت راوی کی وجہ سے ایک راوی کو دوسرے میں ذکر کر دی جاتے ہیں. یہاں امام مسلم نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں, ایک سلام کی ہے, غیر سلام کی ہے. سلام والی بھی اسی صحابی کی ہے, غیر سلام والی بھی اس صحابی کی ہے. تو جرح جوار کی وجہ سے اس کو ذکر کر دی. اتنی سی بات ہے. اب پھر کہوں نہیں ٹھیک ہے, آپ نہیں مولانا سبحان اللہ پابندی ہے. نہیں بات میں آپ کے سمجھ گیا, لیکن آپ کے شیوخ الحدیث نے اس سے جو سلام کا مولانا ایک منٹ بات سنیں. شیوخ الحدیث کو چھوڑیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شریر گھوڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز میں سکون اختیار کرو. آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس طرح رفع الیدین کا صریح انکار تو نہیں ہے نا مولانا. ایک منٹ, یہ آپ صریح انکار نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرو, شریر گھوڑے کے دم میں. یہ اور کیا ہے؟ رفع صریح کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں جو میں بات بتا رہا ہوں, جو شیوخ الحدیث کا سلام کا مطلب لیتے ہیں. مولانا شیوخ الحدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ امتی کا قول لینا تو شرک ہے آپ کے ہاں. اہل حدیث نے لکھا ہے امتی کا قول نہیں لیں گے. جتنے حدیث اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ بابا یہ تو میرا سوال ہے کہ امتیوں نے کیا کیوں مانتے ہو. یہ میرا سوال ہے, آپ نہیں کریں.
یہ لغت کے مولانا لغت والا بھی امتی ہے، اس کی بات نہیں کریں. صحیح بات ہم ہر کسی کے مانتے ہیں مولانا صحیح بات آپ ہر کسی کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح حدیث کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں حضور نے فرمایا اس کو نفل صلی اللہ علیہ سکون اختیار کرو، کیوں نہیں مانتے؟ اچھا اس کے مطلب یہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا. حضور خود فرماتے ہیں رافعی ایدیکم رفع الیدین ہے. یہ مثال کے طور پر یہ اس سے پہلے نہیں رفع الیدین کیا کرتے تھے؟ کیا چیز کرتے تھے؟ تبھی تو صحابہ کر رہے تھے، حضور نے کہا نہیں کرو. اچھا اس وقت یہ شریر گوڑوں کی طرف دو ہاتھوں کو ہلانا جی یہ ٹھیک تھا اس وقت؟ یار جب حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مات ہلاؤ تو صحابہ پہلے ہلاتے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے کہہ دیا مات ہلاؤ، نے چھوڑ دیا. اب آپ مجھے دکھاؤ اس حدیث کے بعد صحابہ نے کب شروع کیا؟ آپ ایک حدیث کائنات میں ضعیف بھی پیش نہیں کر سکتے. صحابہ نے اس کے بعد دوبارہ شروع کیا. اگر آپ کو اس طرح حدیث میں لے کے آؤں آپ کے علماء سے، انہوں نے بتایا علماء کو چھوڑو، حدیث رسول ہو، حدیث ہوگا، حدیث رسول ہو جس میں صحیح مسلم یا صحیح بخاری جو شرط آپ نے لگائی تھی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ایک حدیث رسول ہو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو کہ حضور پاک علیہ السلام وفات تک رفع الیدین کرتے رہے. ٹھیک ہے ایک بات. اور دوسرا اس حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو کہ یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، سلام کے بارے میں اس طرح میں یہ تو نہیں کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کہ یہ فلاں حدیث یہ وہ رفع الیدین کے بارے میں. مولانا ایک بات کہوں قریش صاحب، ایک بات کہوں، آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں. میں چھوٹی سی بات نہیں میں بتاتا ہوں، اور ٹائم فیل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس ہے. بات سنیں، اس کی وجہ پتہ کیا؟ آپ یہ ترجمہ لکھ دینا مسئلہ ہی ختم ہو. نہیں میری بات سنو، آپ اس لیے نہیں لکھ کے دے رہے کہ ترجمہ وہی ہوگا جو میں بھائی آپ کا عبد المقید بھائی واللہ العظیم علی وجہ الارض کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے جو اس کا ترجمہ میرے مخالف کر دے. ایک عالم دنیا میں نہیں ہے. علی وجہ الارض کہہ رہا ہوں. آپ مجھے 3 طلاق الگ الگ کی قسم اٹھواؤ، 3 طلاق بیک کی قسم اٹھاؤ، یہ آپ متعدد کی قسم اٹھاؤ، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے موبائل آ کے میں قبلے کی طرف منہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس ترجمے کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. للکار ہے، للکار ہے. یہ اللہ کی قسم کا کہہ رہا ہوں بھائی عبد المقید واللہ العظیم یہ اس کا ترجمہ لکھ دے، بات ختم ہو جائے. میری بات سنو، اس طرف ٹائم پاس. میری بات سنو مولانا آج ترجمہ لکھیں گے، کل بات کروں گا، نہیں کرتا. کیوں؟ یہ آدمی کا علم ہی نہیں ہے. بات نہیں ہے. آپ ترجمہ کیوں نہیں لکھتے؟ ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ کل کی بات نہیں کرتے مولانا، ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ جو جواب آپ مولانا ایک منٹ آپ خاموش، بات میں نہیں کرنی، آپ نہیں کرنی. ایک منٹ آپ ترجمہ لکھ دو گے تو کل بات. ایک منٹ اس کی وجہ کہ آج آپ جاہل ہو، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، جاہل سے کل بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین. آپ اگر عالم ہیں یا آپ مجتہد ہیں، آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں کل کرو. میں نے آپ کو پہلے بتایا ترجمہ آپ جو میں کرتا ہوں نا، آپ نے پہلے بتایا نا. آپ جو میں نے کہا کہ آپ اپنے علماء کو، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے علماء کرتے ہیں. میں اگر قسم کھاؤں تو شاید حانس نہ ہو، آپ کو ترجمہ نہیں آتا. آپ لغت عرب پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ نہیں آتا. میں نے اس کو پہلے بتایا، آپ لکھ دیں. میں نے اس کو پہلے بتایا تھا، یہ اپنے علماء کو روایت ہے. کیا اس کو بتایا دوسرا سچ بتائیں. نہیں نہیں مولانا ایک منٹ میں نے آپ کو اس ایک منٹ، میں علماء کو نہیں مانتا. میں علماء کو نہیں میں نے مانتا. آپ کو کہا کہ میں ایک منٹ اگلی بات کروں، اگلی بات کروں. آپ جابر ابن سمرہ کو نہیں مانتے، حدیث پڑھی. آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. پھر مانے رفع الیدین چھوڑ دیں. جابر کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا. میں آپ کو ترجمہ اس لیے نہیں بتا رہا، آپ نے کہا، میں نے آپ کو جب بتایا کہ میں آپ کو عبدالحی ملا علی قاری حنفی کے بڑے، اس نے اگر اس طرح جس طرح حدیث ترجمہ کرتے ہیں اس طرح اگر اس نے ترجمہ کیا کہتے ہیں اس کا بڑے ہیں. مولانا اس بات کو چھوڑو، میں مان گیا ہوں سارے اس کے بڑے، پوری کائنات ملا علی قاری کی بڑی ہے. آپ اس کا ترجمہ لیں. آپ نے جو پھر کہتے ہیں اس کا ترجمہ لیں. بھائی عبد المقید ترجمہ تو لیں. میں ایک بات کہوں، ایک بات کہوں، مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے. ایک سوال بھی پورا نہیں کر سکتے. آپ مجھے کہیں بخاری کا ایک حدیث پہ انگلی رکھ دیں، اس کا ترجمہ لکھو، فقیر انشاءاللہ لکھ دیں. پھر کل سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ فقیر انشاءاللہ لکھ دیں. آپ حدیث کا ترجمہ لکھنے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ماں جواب ہو جواب ہو نا. ایک بات کہوں، میری موبائل میں ریکارڈنگ اب بھی ہے. مدینہ یونیورسٹی کا آپ کے اچھے درجے کا کلیہ کا جونا گڑھ کا پڑھنے والا اس حدیث کو مجھ سے چاٹ کھا گیا، بھاگ گیا. اس کو انہوں نے مجھے کہا میں تحقیق کرنے آیا ہوں. میں نے کہا عربی صاحب لفظ تحقیق ہوتا ہے، بروضہ تفعیل، تحقیق نہیں ہوتا. پہلے اس کو یہیں پکڑا، اس کے بعد حدیث ہی بول گیا بیچارے. جب مدینہ یونیورسٹی والا بھاگ گیا تو دوسرا مدینہ والا نہیں بھاگ گا. نہیں بات سنو مولانا بھائی عبد القدیر، اللہ کی قسم میں دوستی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دیں. میں بھی آپ کے ساتھ حسد تو نہیں کرتا. ایک منٹ، میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، حسد نہیں کرتے نا، دوستی میں. تو دوست کا پتہ کیا مانے؟ 2 دست اصل لفظ ہے، 2 ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مخالف نہیں ہوتا. آپ ترجمہ لکھ دیں. میں آپ کو یہ بات تو سنو ہے، بات سن لو آپ.
सुना देना इसको। ये एक ट्रिक है जो आपको बार बार जो है और मौलाना मैं बात वीडियो में ला रहा है, ये एक ट्रिक है मैं समझता हूँ, मैंने भी देखे मुनाज़रे। आप कर ले लेकिन भाई आप न बोले, मैं इसकी बात सुनूं, एक मिनट एक आखिरी बात कर दूं, मैं इसकी बात सुन, मौलाना खामोश, मैं रोक रहा हूँ, मैं इसकी बात सुनता हूँ, 1 घंटे के लिए सुनने के लिए तैयार हूँ कसम से, बस बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये एक भी नहीं बोलूंगा। बात सुनो ना, लेकिन शर्त ये उसके बाद तर्जुमा लिख देगा। आप बात सुनो, आप लोगों का वक्त पहले से ये काम बनाया हुआ था, इसने मुझे बताया था कि मौलाना साहब बैठेंगे, मुफ्ती रिजवान आप भी है ना, जो भी है ये मुफ्ती रिजवान है, ये है उसको बैठाएंगे ना, फिर अभी इतने सारे लोगों को बैठाया ना, उसने कहा कि इस तरह बैठाएंगे, पहले बताते कि हमें छिले थे तो ये करो। मौलाना एक मिनट, इतने सारे लोग आपसे बहस कर रहे हैं, नहीं ये तो सुन रहे हैं, अल्लाह की हदीस लोग ना सुने। आपने ये एक मिनट, हम और आप और हम ये हंसे, ये हंसे, इसे मुझे कितने दफा हंसे? एक मिनट, उसके बाद हंसे जब मैंने रोका। नहीं पहले क्यों हंसे? एक मिनट, इसकी दाढ़ी मुझसे बड़ी है, इसकी पगड़ी है सर पे, मेरे सर पे टोपी हो, मेरी बात मान रहे हैं। मौलाना आप एक मिनट चुप हो जाए ना, आप नहीं बोले, वो आप जो भी पूछे। ये देखो कोई हंस रहा, नमाज का टाइम जा रहा है, वो फिर भी सारे ठहरे मेरी वजह से। मौलाना ये बात नहीं है, क्यों नहीं है? आप मर्द हैं, औरत नहीं है कि आप बंदों से शर्म कर रहे हैं, आप मसला बताएं। बंदों से मैं शर्म नहीं करता, तो फिर क्यों कहते हैं सारे? मैं ये कहता हूं ना, इस तरह आपने साथियों को बिठाया है ना, इस तरह मैं यही कहता हूँ। मौलाना एक छोटी सी बात है कि मैंने आपकी बात सुन ली है, अब कोई बात मजीद है? मैं यही कहता हूँ ना, कल आपने जो ये लिखा है ना हदीस मुल्ला निकारी हनफी का, इसका मैं आपको तहकीक लेके आऊँगा। ठीक हो गया, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आप कल लाना, आज तर्जुमा लिख दो, मैंने इनकी बात सुन ली। नहीं तर्जुमा में आपको आपकी किताब का लेके यार नहीं हंसो यार, आपके घर का तर्जुमा होगा, मेरे घर का नहीं होगा। मौलाना एक मिनट, मेरे घर का होगा, आज आप मेरे घर में बैठे, अल्लाह के लिए तर्जुमा लिख दो। मैं आपके घर का किताब लेके, मैं आपके घर का तर्जुमा, मैं अपना तर्जुमा नहीं लिखता अपनी तरफ से। आपको आता नहीं? क्यों नहीं आता? आता तो लिखते। मैंने आपको पहले बताया, आप मानते नहीं। हनफियों का टाइम होता है बात तरस करने मुफ्ती साहब, हमारा छोड़े, अभी तक इन्होंने जो अमल किया है वो अपना तो लिख लेना, हमारा छोड़ दे। एक मिनट, अच्छा छोड़, मैं दूसरी बात पे आप किस तरह अमल करते हो? मौलाना बात लंबी हो जाएगी। भाई अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, छोड़ें इस तर्जुमे को। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस या दिखा दें या लिख दें, समझ आइए, जिसमें वो रसूलुल्लाह वफ़ात तक तरफ़ुल यदैन करते रहे। वफ़ात, बात सुनो, मैं आपको कल हदीस लेके आऊँगा। ठीक, हदीस ये नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी दौर में रफ़ुल यदैन किया है। आखिरी दौर में नहीं पूछा मैं, आखिरी दौर की बात नहीं। आप ये कहते हैं ना कि नमाज, देखें आखिरी दौर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी मनसूख कहते हैं। मैं मसला कुर्बानी पे चल पड़ूंगा तो बहुत सी आखिरी साल होगा ना, आखिरी साल की बात नहीं है, साल तो बहुत बड़ी बात है। इसका भी मैं रसूलुल्लाह हत्ता लक़ी अल्लाह के लफ्ज़ों के अल्लाह से मुलाकात कर गए हैं, वो रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम की होगी। आप ये बात मुझे लिख दें, मैं बस बाकी बातें छोड़, बस यही लिख दें, उसमें ये हो कि नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात तक रफ़ुल यदैन करते रहे। ये तो चलो अल्लाह के साथ मुलाकात तक, जो भी कह दें, इंतकाल तक। आप फिर भी यही बात कहते हैं कि जब उसके मौत हाजिर हो उस वक्त तक, ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी हिजरी तक। अच्छा छोड़ें, हज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई है सहाबा को जब सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे थे? सही मुस्लिम की रिवायत है, वो हुजूर ने पढ़ाई है ना। उसमें आप ये बताएंगे कि उसमें रफ़ुल यदैन बताया। हाँ मैं ये पूछूंगा ना, आखिरी जिंदगी में हुजूर ने रफ़ुल यदैन किया है? बस नहीं है, नहीं तो आप मान गए कि आखिरी नमाज हुजूर ने पढ़ाई है, उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है। इसका मेरी बात सुनो, नमाज का जिक्र है, नमाज पढ़ी, उसमें तो ये नहीं बताया कि फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह रफ़ुल यदैन की। यानी इसका माना ये जिसमें जिक्र ना हो तो ना होना नहीं होता, ये बता रहे हैं। अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, ये कह रहे हैं ना। क्या इस उसूल पे जरा पक्के रहे। बात सुनो, यानी अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, यही कह रहे हैं ना। यानी अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, पक्के है इस बात। मैं 10 मसले इसी उसूल से हल करवाने हैं। अब जो हम बैठे हैं इसका कोई खुलासा तो कर लें, उठने से कोई एक बात तय कर लें। यहाँ लिख लेते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर जिंदगी तक रफ़ुल यदैन करते रहे, आखिर जिंदगी था। ये लफ्ज़ हो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस हो, आखिरी जिंदगी नहीं, आपसे आखिरी से लेते ना जब वो उससे रूह कब्ज़ हो गया, आप वो ये मतलब लेते ना, मैं कहूँ आखिरी हिजरी तक। आखिरी हिजरी के बाद पूरे 1800 नमाजें बनती है, एक साल में 1800 नमाज है। अब 1800 नमाजों को क्यों छोड़ रहे हैं? इस हदीस का भी मैं आपको बताऊंगा ना कि ये हदीस नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना मैंने ये नहीं पूछा, मुझे ये बताएं हुज़ूर, एक मिनट, अच्छा एक और बात, आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफ़ुल यदैन से नमाज पढ़ी? मैं आपसे बोल रहा हूँ हमेशा पढ़ी, लेकिन आप अभी कहेंगे ना कि हमेशा वाला लफ्ज़ मौलाना एक मिनट तो पूछूंगा तो सही, आप जब कहते हैं तो दलील क्यों नहीं दिखाते? मैं आपसे पूछता हूँ हुजूर ने रफ़ुल यदैन कभी नहीं छोड़ा, हमेशा पढ़ते रहे। नमाज में बताया नबी अलैहि सलाम ने
नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे और रफ़ल यदैन नहीं किया। मौलाना एक मिनट, मेरी सवाल का जवाब है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हमेशा रफ़ुल यदैन करते रहे, कभी नहीं छोड़ा, यही लफ्ज़ है, ये लिखो क्या फिर बता दो। हुजूर हमेशा रफ़ुल यदैन करते रहे, कभी नहीं छोड़ा, बिल्कुल हदीस है ना। बात सुनो, अल्लाह आपको जज़ा। पहला बात सुनो, एक मिनट मैं आपको अब्दुल मुकीत वो लिख देता है, आप रोकते नबी अलैहिस्सलाम कर देते ना, आप लिख दें नबी अलैहिस्सलाम आखिर जिंदगी तक, चलो हमेशा आखिर जिंदगी भी छोड़े, वफात भी छोड़े, नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रफ़ुल यदैन करते थे, कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल ये लिख दो। सही बुखारी और सही मुस्लिम से कल आपने मुझे दलील देनी है, और किताबों से नहीं, सही किताबों से देनी, और कोई कोई किताब नहीं, कोई किताब तो मैं नसाई पढ़ूंगा, आपने कहना है अभी आपने कहा था सही आयन से पढ़ो, इनने यही कहा है ना। हाँ, बुखारी का शरह आप लोगों ने इसने वाक़फ़ किया था। और की किताबें है कि नहीं? एक मिनट भाई, बात सही और हदीस किताबें हैं जो भी हो सही हदीस। एक मिनट, सही हदीस नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, सही हदीस की बात आएगी ना, फिर मामला लंबा आ जाएगी, इसके रावी दिखाओ ये वो। सही बुखारी को आप भी सही कहते हैं, मैं भी सही कहता हूँ, सही मुस्लिम को आप भी सही कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, इन दो में इसका माना है तुम्हारे पास नहीं है, तभी और किताबों की बात करते हो। नहीं, और किताब है नहीं मौलाना, एक मिनट, मैंने कहा भी नहीं है, मैंने कहा अबू दाऊद मानोगे तो पूरी मानोगे, फिर अबू दाऊद एक हदीस को देखेंगे, बस खत्म, बात है। आप जो किताब भी हदीस की दिखाएंगे, फिर बाकी हदीस है उसकी मानेंगे, लिख दें नहीं, उस पर आप ज़ख़ीरा है हदीस की, सही हदीस, सही हदीस जो सही हदीस होगी, एक मिनट, सही होगी, वो खत्म हो गया। सही बुखारी में तमाम हदीसें सही है, बिल्कुल सही बुखारी। सही मुस्लिम में तमाम हदीसें सही है, इससे मुझे दिखा दो, लिखो। और किताबों में नहीं, सही अबू दाऊद में तमाम हदीसें सही है, नहीं, अच्छा, नसाई में तमाम हदीसें सही है, तो उसमें ज़ईफ़ भी है ना, उसको छोड़ो, मुझे सही वाली किताब से दिखाना। ये तो बात तो आप सही हदीस उससे दिखा दो। आप ये कैसे हदीस से दिखा? इसका माना ये है कि आपको मौलवियों ने बात समझाई है कि खुदा के लिए बुखारी मुस्लिम मत लिखना, आपको समझाई। मैं लिख के देता हूँ, हुजूर ने रफ़ुल यदैन, एक मिनट पूरी बात सुने, हुजूर ने रफ़ुल यदैन छोड़वाने का हुक्म किया है, सही मुस्लिम। हुजूर ने कहा इमाम के पीछे सूरत क़िराअत मत करो, सही मुस्लिम। मैं पेश करता हूँ अभी सही मुस्लिम, जिल्द अव्वल सफ़ा 174, वइज़ा क़राअल इमाम फ़ान से, तो लोगो जब इमाम पढ़ना शुरू करे तुम चुप कर जाया करो, हुजूर की हदीस है, सही मुस्लिम। आपने यूं रद्द कर देना, याद रखें। एक मिनट, एक वक्त होता था, फातिहा क़िराअत नहीं है, फातिहा क़िराअत नहीं है, नहीं, फिर फातिहा में अलग हदीस है। एक मिनट, फातिहा क़िराअत नहीं है, फातिहा क़िराअत नहीं है, क़िराअत है क्यों नहीं? तो फिर वही आ गया ना जो क़िराअत पे मना करते थे। यहाँ पर मतलब कौन सा है? एक मिनट, मैंने मतलब नहीं पूछा, मैंने हदीस पूछी है। मतलब आप क्यों, आपका मतलब मानो अबू हनीफा का ना मानो, छोड़ें। मौलाना याद रखें, मैंने जब आल हदीसों पे पकड़ की है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम ले आए। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिल्द अव्वल सफ़ा 26, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, पेशाब करते वक्त मुंह किबले की तरफ करना मना है, कमर किबले की तरफ करना मना है, मुंह मशरिक की तरफ करना मना है, कमर मशरिक की तरफ करना मना है। आप आल हदीसों की किताबों में मौजूद है, मुंह किबले की तरफ भी कर सकते हैं, कमर भी कर सकते हैं। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं, कानुल कौम यस्जुदून अलल कलंसवत वल इमामा, के सहाबा कराम टोपियां और पगड़ियां पहन के नमाज पढ़ते थे, आप लोग टोपी और पगड़ी पहनने को लाजमी नहीं समझते। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को कब्र में दूसरी मौत नहीं आएगी, आप कब्र में मौत के कायल हैं। आप सही बुखारी कैसे मानते हैं? बस क्यों नहीं मानते? मानते तो लिख दें, कल दिखाएंगे सही बुखारी से, सही हदीस उससे, सही हदीस, सही हदीसों से मैं भी दिखाऊंगा, फिर मैं लिख देता हूँ, हुजूर ने रफ़ुल यदैन छोड़ा, बस आप भी दिखाए, मैं दिखा दिया, आप मान लें। सही हदीस जो भी किताब हो ना, अच्छा, फिर सही हदीस दिखाएंगे, सही हदीस। एक शर्त और होगी, अच्छा, फिर एक शर्त, अगर बुखारी मुस्लिम आप देख लें, अब बुखारी मुस्लिम इन्हें छोड़िए, नहीं छोड़िए, लिखिए इसका, बात आप गलत कर रहे हैं। बुखारी भी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिज़ी हो, बुखारी छोड़ दी, जो हमें इस पे शर्त रखे ना। मेरी बात सुनो मौलाना साहब, मेरी बात सुनो, एक बात थोड़ा इनको टाइम, बुखारी हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी हो, अबू दाऊद हो, इब्न माजा हो, निसाई हो, जो भी हो, फज़ाइल अमाल, लेकिन जो भी हो, जो भी हो, यार नाम तो ले लो मेरे शेख की किताब, फज़ाइल अमाल हो, जो भी हो, लेकिन जो सही हदीस हो हम उसको मानेंगे, सही हदीस से हम मौलाना बात ठीक हो गई, सही हदीस से। एक मिनट, मैंने सही मुस्लिम सही बुखारी की शर्त लगाई, आपकी वजह से मैं शर्त छोड़ रहा हूँ, एक शर्त मैंने छोड़ दी। आपने स्टार्टिंग में ये नहीं कहा था कि सही मुस्लिम और सही बुखारी, मुझे कहा था, आपने मुझे कहा था कि बुखारी और मुस्लिम जो है ये पूरी मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ठीक है। अभी आप दूसरी किताबों पे जा रहे हैं, मेरी तहकीक में तो ये नहीं थी ना, मेरी तहकीक में मौलाना एक मिनट आगे चलने दें, आगे चलने, एक मिनट भाई अब्दुल कदीर जी जनाब प्लीज। इन्होंने भाई फरमाया
کہ صحیح बुखारी सही मुस्लिम में दिखाओ। आज मैं बुखारी और मुस्लिम से आगे नहीं गया, इस वजह से आप फंस गए, आप दूसरी किताबों पे गए। क्यों पता है फंस गए? मैंने लिख दिया सही बुखारी से। मैंने आपको हदीस बताया। अगर आप नहीं फंसे सही बुखारी लिख दो। क्यों सही? और हदीसों की किताबें नहीं है? फंस गए ना, तभी और का नाम नहीं बुखारी हर एक बंदा के ये 2 क्लाशनकोफ चलती हैं, तो कल के अगर मैं जो भी चलाऊं तो इसका माने 2 नहीं चलती ना। क्यों नहीं चलती? लेकिन मैं इनसे दिखाऊंगा कल। और हदीस नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, मैं हर सही हदीस की बात कर रहा हूँ। मौलाना एक बात मैं करता हूँ, एक मिनट जरा सवार अब्दुल बारी बैठो, मुझे मालूम है अनाफ की नमाज। बात ये है, यानी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हूँ, पक्का हनफी हूँ। बात ये है अभी होने वाले हैं ना। हाँ अभी गैर मुकल्लिद होने वाले हैं। अल्लाह ना करे मैं गैर मुकल्लिद मिर्जा कादियानी वाला मज़हब इख्तियार करूं, अल्लाह मुझे बताए, अल्लाह बचाए। अल हदीस बमाना मुहद्दिस तो बन सकता हूँ, अल हदीस बमाना अंग्रेज के एजेंट नहीं बन सकता। नहीं हदीस की बात है। अल हदीस बमाना मुहद्दिस है तो हदीस को बुखारी आती नहीं है, क्या था मुहद्दिस? अभी हम आपके पास बैठे, हम अंग्रेजों के एजेंट हैं। मैंने आपको कहा है, अभी आपने बताया। मैंने कहा तो कहा है आपने। अच्छा एक मिनट सबर हो गया, आप मौजू मेरा चेंज कर रहे हैं। नहीं इस पे आ जाओ, तो मैं इस पे आ जाऊं। नहीं मौजू हम चेंज नहीं कर रहे, हमने हमारी मैं अभी अंग्रेज के एजेंट अभी साबित करता हूँ। नाम किसने? एक मिनट अभी साबित करोगे भी अल हदीस नाम किसने दिया? अभी पूछो, ये मैं कह रहा था उसने बता दिया। मेरे बारे में आप कह रहे हैं ना। मैं कहता हूँ मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी आपके बड़े हैं, इशाअतुस सुन्ना सन 1888 में उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज ने हमें नाम दिया अल हदीस। क्यों दिया है? क्यों दिया? ये उन्होंने उसके हक में किताब लिखी थी, अल-इक्तिसाद फी मसाइल जिहाद। अंग्रेज को कहा जिहाद हराम है, उसने कहा चल तुम्हें नाम आलम है। अगर मैं आपको विक्टोरिया की किताब दिखा दूं कि जिसने कहा था कि ये देवबंद वाले जो है ना ये हमारी जो है पैदावार है, तो हो गया। एक मिनट अब अगर मैं आपको दिखा मेरा जवाब, ये बात छोड़ो, ये और तरफ जा रही है। मेरा जवाब सुनेंगे? चलो ठीक है, मैं मैं जवाब अपने शेख की जो है एहतराम करता हूँ। अच्छा मैं आप इसकी जो है ना बात मौलाना मैं जवाब दे दूं? मैं अपने शेख का एहतराम करता हूं। एक मिनट सबर, मैं अपने शेख का एहतराम, नज़ीर आ गया, मैं अपने शेख का एहतराम, कोई जिद वाली नहीं, भाई वाली। मैं आपको अभी गले लगा सकता हूं, मैं आपको माथा चूमने के लिए तैयार हूं। जिद कैसी है? छोड़े मौलाना, एक मिनट। बात ये है, यही विक्टोरिया आपको नाम देने वाली है, यही मलका विक्टोरिया आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, मलका विक्टोरिया ज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़, अल्लाह का साया है जमीन में। यही विक्टोरिया आपको नाम देने वाली है। मैं अल हदीस नहीं कहता, अल विक्टोरिया कहता हूँ, याद रखना। उसने इल्जाम लगाया, आपने माना है। अरे अब ये जो आप बात चली गई है ना, ये आउट ऑफ चली गई है ना मुनाजरे से, आउट ऑफ सिलेबस। फिर आ जाए सिलेबस, बात इस तरह है ना, मैं उसी पे कहता हूँ। कल जो है ना हम जो है ना अब टाइम जो है ना वो फिक्स कर लेंगे, जिस किताब की भी सही हदीस जिसकी जो भी हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी, हम्बली, जो भी हो, दुनिया का कोई भी हो, लेकिन सही हो, चाहे शैतान की सही बात क्यों ना हो, जिस पे रसूलुल्लाह स्टंप लगाया हो, जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तुल कुर्सी अबू हुरैरा को बताया नहीं है, शैतान की बात नहीं। हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू हुरैरा का कहते हो आप हजरत नहीं मैंने कहते, तो उसकी वजह लाहौला का गाली तो नहीं। एक मिनट, उसकी वजह मुझे बता। नहीं आप इसके जवाब दे, दूसरी तरफ ना जाए ना प्लीज। आप इस मैं तो हंस के ना शैतान की बात पे हम गए। शैतान की बात पे मैं मना करने के बावजूद भी हंस रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इतनी हालत की मना बात। करो, इसको रिकॉर्डिंग में बताओ कि शैतान ने तो कुर्सी दिखाई थी, पढ़ाई थी आपको अबू हुरैरा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बस एक बात समझ आ रही है ना कि हजरत अबू हुरैरा की तस्रीह है। आप हर बात शैतान की न करें ना, साथ आप बताएं। नहीं ये हमसे ना, ये कमी नहीं है ना, इसको सब्सक्राइब नहीं नहीं है मौलाना, ये जानबूझ के हंसे हैं। शैतान की बात नहीं, आयतुल कुर्सी रसूलुल्लाह की बात है। रसूलुल्लाह ने वो स्टंप लगाया ना। मैं चैलेंज करता हूँ, शैतान की बात नहीं है आयतुल कुर्सी। मैं चैलेंज करता हूँ, वो हंसे, मुझे पता है। बात सुनो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अबू हुरैरा को जो वाक़या है, हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, जब ये आयतुल कुर्सी इसको बताई थी चोरी की ओर, किसने बताई थी? शैतान ने बताया था ना। इसने सिर्फ ये बताया। यार शैतान की बात नहीं है, इधर बात सुनो। एक मिनट, आप मदरसे के मोहतमीम में आपने कह दिया अपने मदरसे में सर पे टोपी पहनो, और इधर से एक ईसाई ने लड़कों को कह दिया सर पे टोपी पहनो, तो ईसाई की बात बनेगी या आपकी बात नकल कर रहा है? हजरत अबू हुरैरा को शैतान ने आयतुल कुर्सी बताई, हुजूर ने तस्दीक की, तो आयतुल कुर्सी शैतान की नहीं बनी, खुदा की बनी। खुदा की बनी। मैं ये ये नहीं कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं, लेकिन अबू हुरैरा को नबी अलैहि सलाम ने क्या बताया? यार मैं छोड़े नबी, मुझे ये बताएं अबू, ये आयतुल कुर्सी शैतान की है? ये नहीं है। नहीं ये मैं वो हर वो बात मानता हूँ जो रसूलुल्लाह से मुवाकिफ हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र है। एक मिनट छोड़, हर वो बात मानता हूँ, चाहे वो इमाम अबू हनीफा की क्यों ना। एक मिनट सब्र करें, मुझे पता है भाई। बात एक छोटी सी और कर रहा हूँ मैं, आपकी बात बता गया हूँ, आप मुझे सही हदीसें दिखाएं। ठीक है, हमने कल का दिन फिक्स कर दिया। फिर एक शर्त मैं तो बताऊँ ना, आपकी वजह से मैंने शर्त छोड़ दी, लेकिन वो हदीस सही है ये कौन बताएगा? क्या जो आप सही हदीस मुझे दिखाएंगे ना, वो हदीस सही है ये हमें कौन बताएगा? ये ना
अस्मा और रिजाल वाले मोतबर हैं तो फिर इमाम हनीफा मोतबर क्यों नहीं? अच्छा बिल्कुल अल्लाह बताए या अल्लाह के रसूल बताए, जो आपके दो उसूल हैं। या अल्लाह बताए ये हदीस सही है, या रसूलुल्लाह बताए हदीस सही है। मैं दुनिया की कोई किताब मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा इसकी बगैर तैयार नहीं हमारे उसूल भी अत्तिउल्लाह अत्तिउर रसूल, क्योंकि आपके उसूल दो है ना, या अल्लाह या रसूल। फिर मुस्लिम का हदीस जो आपने बताया इसके अल्लाह के रसूल ने बताया है उसको नफिज़। नहीं किसने बताया कि ये हदीस सही है? किसने? यार मेरा उसूल तो 4 है, मैं तो उसूल अपने मानूंगा, वरना आप 4 उसूल माने और मुकल्लिद बने। अपने लिए उसूल 4 बातें, हमारा धनी जब अच्छा 4 नहीं मानते। मैं बताता हूँ मैं हनफी हूँ, मेरे उसूल हनफियों वाले हैं। आप आल हदीस हैं, आपके उसूल आल हदीसों वाले हैं। हनफियों का उसूल है दीन इस्लाम के 4 असास, कुरान सुन्नत इजमा क़ियास, और आल हदीस के 2 उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आपने अपने उसूल न छोड़े, मैं अपना उसूल नहीं छोड़ा। ये कौन सी बात? आप ये हदीस फिर क्यों मानते हैं? कौन सी? मुस्लिम का ये मेरे हदीस मेरे उसूल के मुताबिक है, इसलिए आपके उसूल मानता के हूं। मुताबिक। अगर वो दूसरा हदीस भी मैं बताऊं वो भी आपके उसूल के मुताबिक हो तो जरूर मानूंगा। अच्छा जरूर मानूंगा। क्यों आप अस्मा और एक मिनट सबर जरूर मानूंगा। ठीक है बस सही काबिल अमल तब होगा जब उम्मत का इजमा होगा। ठीक है सही है। ठीक हो गया? हाँ। एक अब बात तय हो गई। बिल्कुल। एक और ये मैं अभी लिखवाता हूँ, और आप उस हदीस को सही मानेंगे कौन से हदीस? जो मुझे पेश करेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सही मानेंगे? हाँ, सही मानेंगे। लिख दें या अल्लाह के रसूल आपके उसूलों के मुताबिक वो सही होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। लिख दें, बस तय होगी। ये जो हदीस सही हो अल्लाह के रसूल के कहने के मुताबिक सही हो, अस्मा और रिजाल की नहीं बात नहीं है। क्यों अस्मा तेरे अस्मा और रिजाल की बात? यार अस्मा और रिजाल वालों की बात मानना जायज है, इमाम हनीफा की बात मानना हराम है। नहीं बाबा फिर क्या उसका अस्मा और रिजाल वाले उम्मती नहीं है? अतीउल्लाह अतीउर रसूल में शामिल है। उसके दौर में ये रावी वगैरह गुजरे हुए हैं क्या ना, चीज़? वो रावी वगैरह उसके दौर में गुजरे हुए हैं अच्छा ना। जो रावी उसके यहाँ गुजरे उसकी बात मोतबर है, अबू हनीफा साहबा से पढ़े उसकी बात मोतबर नहीं है। ये क्या सा उसूल रखा हुआ है? आप जो हदीस मानते हैं हाँ। क्यों मानते हैं? मेरे 4 उसूल हैं, कौन कौन से? कुरान सुन्नत इजमा क़ियास। इसके बगैर नहीं मानते? नहीं मानता। फिर ये हदीस को किस तरह, रावियों को किस तरह मानते हैं? कुरान पाक ने कहा है 4 उसूलों के मुताबिक बात मानो। अच्छा। कुरान सुन्नत इजमा क़ियास। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैं पढ़ता हूँ सूरह आराफ आयत नंबर 2, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कुरान मान लो। सूरह निसा आयत नंबर 59, व अतीउर रसूल, नबी की बात मान लो। सूरह निसा आयत नंबर 115, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, इजमा सहाबा मानो। सूरह लुक़मान आयत नंबर 15, वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, क़ियास मानो। मैं ये 4 उसूल मानता हूं। बात सुना भी ठीक है, हदीस में कल लेके आऊंगा ना। हाँ? ठीक है आप भी किताब वगैरह हो। भाई अब्दुल कदीर, बात खत्म हो गई। मैं ये बात तय कर रहा हूँ, आप हदीस लाओगे, अगर वो सही होगी तो उसका सही होना अपने उसूलों के मुताबिक दिखाओगे। आपके उसूलों के मुताबिक नहीं होगा यार मेरे उसूलों के मुताबिक आप दिखाएंगे तो मैं अपने उसूलों के मुताबिक दिखाऊं, आप मानेंगे? क्यों नहीं माने? हदीस मैंने सही दिखा दिया, सही बुखारी सही मुस्लिम मुल्ला अली कारी का उसूल है, आप मान लें। कल मैं इसका जवाब दूंगा ना। ये अच्छे मुझे तही तो जो आज नहीं देते जवाब। अच्छे ऐसे इंसान से जो है ना, ठीक है आज ये कहते हैं यार मुझे, चलो ठीक है मुझे पता नहीं है, फिर कल नहीं मानोगे। इख्तियात करेगा, तहकीक करेगा, इल्म जो है ना समंदर है ना, जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है। इस समंदर से कल 2 मोती लेकर मेरे पास आना, लेकिन सही अल्लाह के रसूल ने कहा, ठीक है? नहीं ऐसे सही उम्मतियों की सही नहीं मानते। हदीस सही हो लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो कहा। सही बात है, जब आप हर बात अल्लाह के रसूल की आपके मानते हैं। उलमा भी उसके हदीस के बारे में कहेंगे ये यार हदीस मेरे उलमा तो ये भी कहते हैं इमाम हनीफा इमाम आज़म है, आप नहीं मानते। मेरे उलमा को छोड़ें, और एक तरफ अल्लाह का रसूल है, जब अल्लाह का रसूल उस हदीस को सही नहीं मानता, आप क्यों मानते हो? क्यों नहीं मानते? मानते हैं? मैं वो ये मुझे दिखा देना, रसूल ने सही कहा। सही है, ठीक है, ये लिख दो बस। हदीस होगा नबी अलैहिस्सलाम का सही हदीस होगा। हजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस हो, हजूर ने उस हदीस को सही फरमाया हो, मैं मानूंगा। जिसमें बुखारी में भी इस तरह हदीस नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि हां हदीस सही है। बुखारी में हजूर ने नहीं कहा ना, हां, तो फिर आप बुखारी को सही क्यों कहते हैं? अस्मा और रिजाल के जरिए कहते हैं। इस्मा और रिजाल की बात कुरान है, नहीं हदीस उसके है। दौर में रही वगैरह सब गुजरे, उनको उनके बारे में मालूमात है। अबू हनीफा के सामने मसले गुजरे, उसे पता है, ये बात नहीं है। बात ये है मेरे भाई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी को अल्लाह का रसूल सही नहीं कहता, आप फिर भी उसे सही कहते हैं, ये तकलीद ना हुई? नहीं तकलीफ की है, क्यों? तहकीक की है, उन्होंने अपने दौर में सब मैं को एक बात देखा कहूं, हुआ है। अब्दुल कदूर भाई, तहकीक नहीं है, तहकीक है। बात सुने, मसला ये है, इमाम बुखारी की हदीसों को अल्लाह का रसूल सही नहीं कहता, आप सही क्यों कहते हो? मेरे सवाल का जवाब आप देते, मैं रावियों के जरिए कहते हैं ना, अस्मा और रिजाल के जरिए। इसका माना ये है कि अल्लाह के रसूल के अलावा भी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? ठीक है, तो फिर आप इस्मा रिजाल क्यों मानते हैं? वो तो बात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक कर रहे हैं ना। यार एक मिनट, उसने रसूल जो की बात कहा की उसके- तस्दीक भी कर रहा है, तकजीब भी कर रहे हैं, सही भी कहते हैं तो ज़ईफ भी तो कहते हैं। जो रावी सही को वगैरह उस तरह उसके एक मिनट, रावी का ज़ईफ होना ये एक इल्म है, ये ना कुरान है ना हदीस है। आप कुरान हदीस से हट के बात क्यों मानते हैं? आप तो कहते हैं हम सिर्फ कुरान हदीस मानेंगे। कुरान हदीस किसके जरिए मानेंगे?
اتنے ہمیں تو یہ آسمان سے تو ابھی ڈائریکٹ تو نہیں آئے، ان کے ذریعے پہنچے ہوئے نا. تو جب آپ قرآن حدیث اپنے مولویوں کے ذریعے مانو تو ٹھیک ہے، اور ہم قرآن حدیث امام حنیفہ کے ذریعے مانے تو غلط کیوں؟ کون کہتے ہیں غلط ہے؟ محمد جناگڑھی نے لکھا ہے غلط ہے، مولوی چراغ والے نے لکھا ہے غلط ہے، عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے. اپنی طرف سے اگر اس نے کہا ہو نا اپنی طرف سے امام حنیفہ نے کوئی بات حدیث کی مخالف غلط ہے. یعنی امام حنیفہ حدیث کے مخالف باتیں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، نہیں کرتے. نہیں میں کہتے نہیں کرتے. ایک منٹ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ختم. امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ بہت سارے مسئلے ہدایہ میں. مولانا میرے سوال کا جواب دیں. امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ ہدایہ میں ہے نا، حدیث کی مخالفت ہے نا. مولانا میں نے ہدایت امام حنیفہ کی کتاب ہی نہیں، عمر کا اعلان کیا. میں امام حنیفہ کا پھر امام حنیفہ کی کتاب آپ بتا دیں. ایک میں بتاتا ہوں، امام حنیفہ کی کتاب ہے مسند امام اعظم ہے، کتاب الاثار ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں نے زیادات مرتب کی ہے، سیر کبیر ہے، سیر صغیر ہے، جامع کبیر ہے، جامع صغیر ہے. امام حنیفہ کی کتاب نہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 400 سال بعد پیدا ہوا ہے مرغ اعلانی، یہ کیسے اس کی کتاب؟ نہیں پھر آپ لوگوں کی کتاب ہدایہ آپ کی کتاب نہیں. یار میں اپنی نہیں کہہ رہا، امام حنیفہ کی کہہ رہا ہوں. امام حنیفہ رحمۃ پھر آپ اللہ. ان کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں ہدایہ؟ مولانا جس کو معتبر مانوں وہ ابو حنیفہ کی ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی کتاب ہے، احناف کی کتاب ہے، یہ ہم معتبر مانتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کی. یہ ہمارے پاس معتبر کتاب ہے ابو حنیفہ کی. آپ تو یہی کہتے ہیں قرآن حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ بھی ہدایت ہے. عبد القدیر آپ جو علماء کہتے ہیں ہاتھ باندھ رہا ہوں، اللہ کے لیے حدیثوں کو چھوڑ دو، جہنم جاؤ گے. یہی حال ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. چلو آپ ضد والی بات کل بات کرو. ایک بات پہ آپ باتیں نہیں کریں، میں نے آپ کی وجہ سے شک چھوڑ دیا. کون سی ضد؟ میں کل بات تبھی کروں گا جب آپ کی بات کی وجہ سے میں نے ایک بات چھوڑ دی. آپ لکھ دیں وہ حدیث صحیح ہوگی، امتی اسے صحیح نہیں کہے گا، اللہ اللہ کا رسول صحیح کہے گا، مانو گا. اس طرح ایک حدیث مجھے دکھائیں. ایک منٹ، ہم کیوں دکھائیں؟ تمہارا اصول ہے، اصول تو تمہارا ہے، میرا تو نہیں. آپ تو بات اس طرح کرتے نا، یہ بھائی بھی سمجھ گیا. اب تو پھر آپ قرآن کا بھی کہیں گے، قرآن کس طرح صحیح ہے؟ ایک بات ہے، میں خوب سمجھ گیا ہوں، جو بھی ہے میں خوب سمجھ گیا ہوں. اللہ نے مجھے جو یہاں عطا کی ہے بہت کی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو معاملہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، جو حدیث میں ہے اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں. حدیث آپ نے کہی ہے مسلم اور بخاری سے پروف کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، اس نے پروف کر کے دکھائے ہیں. اس کے مخالف آپ حدیث لے کے آئیں گے. پہلے تو آپ نے کہا کہ دنیا کی آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ دو کتابیں ٹھیک ہیں، میں بھی مانتا ہوں یہ دو کتابیں ٹھیک ہیں، صحیح ہے. جب میں بھی مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو اسی سے دکھا دیں، ٹھیک کتاب سے دکھا دیں. غلط کتاب سے دکھائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. پیٹ سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ گلاس نہیں ہے، یہ چمچی ہے. مانتے نہیں؟ مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا؟ غلط کہتے ہیں نا. غلط کہتا ہوں. کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر. آپ کا اصول ہے، میرا اصول ہے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. یہ میرے 4 اصول ہیں. میں جو بھی پروف کروں گا یہ 4 اصول سے پروف کروں گا. آپ جو بھی پروف کریں گے قرآن اور حدیث سے پروف کریں گے. اگر آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں تو ہم سارے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، جتنی بھی ہیں ہم سارے ہو جاتے ہیں، تمہاری طرف ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس سے پروف نہیں کریں گے تو پھر جتنا بھی چشموں والا مسجد ہے وہ سارا حنفیوں کے نام کر دے، ٹھیک ہے. اپنا اصول چھوڑ دے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. عبد المقید بھائی ضد نہیں کر رہے قادر بھائی، ہم ضد نہیں کر رہے. دیکھو قدیر بھائی، عبد القدیر بھائی، دیکھیں عبد المقید بھائی، بات وہی ہے کہ یہ آل حدیث کبھی بھی بخاری اور مسلم کے نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ میں ایک بات کہوں، کرتے ہیں جو دن رات بخاری کی باتیں، بخاری ان کو آتا ہے، بخاری نہیں آتی. کبھی بھی بخاری کی روایت نہیں پڑھیں گے. میں بخاری کی 53 روایات پیش کر سکتا ہوں جو آل حدیث نے ٹھکرا دیا ہے. 1 2 3 4 ابھی کہیں تو اٹھاؤں کتاب حدیث اور آل حدیث، ابھی اٹھاؤں. 53 روایات صحیح بخاری کی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمیت. جو آل حدیث انکار کرتے ہیں ایک حوالہ ان میں سے سن لیں، 52 میرے سے ایک حوالہ سن لیں. بخاری جلد اول صفحہ 26، حضور نے فرمایا، ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، منہ قبلے کی طرف پیشاب میں حرام ہے، کمر قبلے کی طرف کرنا حرام ہے. تمہارے ہاں یہ منہ قبلے کی طرف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتاؤ. آپ نے پہلے بھی یہ بات کی، بات سنو. ایک منٹ بھائی وقاص، یاد رکھو، آپ ان کو لائیں نا. میں ایک بات سمجھاؤں، یہ آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میرے لیے معتبر ہیں. یہ مدینہ یونیورسٹی کے وہ ہیں متعلم ہیں، میرے لیے معتبر ہیں، معزز ہیں. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 26 کی حدیث ہے، پیشاب کے وقت منہ قبلے کی طرف بھی نہیں کرو، کمر بھی نہیں کرو. یہ انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیوں صحیح بخاری کی روایت نہیں مانتے. ان کے مولویوں نے نہ لکھا ہو میری آپ کی گولی اور میرا سر ہے.
मेरी बात सुनो, इसी का हुक्म इन्हीं से पूछिए। अच्छा एक बात और बता, एक बंदा किबले की तरफ मुंह करते जायज? मेरी बात सुनो, कभी भी नहीं क्यों बता। जाए? तो बुखारी में तो लिखा हुजूर ने फरमाया नाजायज है। वो आपको खुद ला पता है। तस्तकबिरुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा वलाकिन शर्रकू वगर्रिबू। हदीस है हुजूर आप की। खुद समझते हैं, लेकिन अभी आप जो है ना जिद करते हैं। मौलाना एक मिनट बंदा मैं एक मिनट, मैं सारा शागिर्दों का मजमा लेकर, ये मेरे तखस्सुस बात सुनो, के एक मिनट ये मेरे तखस्सुस के शागिर्द कह रहे हैं, ये सारे अहल हदीस होंगे। हुजूर ने फरमाया किबले की तरफ मुंह नहीं करो और पीठ नहीं मेरी करो। बात सुनो, हम आज इस तरह हुए हैं ना, साफ सुथरा हुए हैं। कल इंशाल्लाह आएंगे ना, कल मैं ले आएंगे फिर, हैं? कल मैं ले आओ। आपके साथ सब कुछ मौजूद है। साफ सुथरा नहीं खराब क्या मैं ये हमारा है। नहीं और किताब सब आप पढ़िए, देख लेना कि जो भी किताब का हवाला देना चाहें तो पढ़ी हुई है, ठीक है। नमाज पढ़ लेंगे, नमाज कल इंशाल्लाह आपको 12 बजे इधर हम आएंगे। मौलाना बात सुने, अगर कोई चीज लिख कर नहीं जाओगे मैं 12 बजे बात नहीं करूँगा। क्यों? जैसे आज हमारी की मदानी बैठी है फजूल बहस, कल यही सही हदीस से नहीं। मौलाना सही हदीस या उसे अल्लाह के रसूल अपने उसूलों के मुताबिक सही कहो। आप सही कहने के लिए मुहद्दिसीन के पास आते हो और फिर हदीस कहने के लिए किसी और के पास जाते हो। मौलाना आखिरी बात एक मिनट, मौलाना अब्दुल कदीर ये बंदा अहल हदीस बैठा है, इससे सिर्फ 2 मिनट आप सुन ले, ये अहल हदीस इसने छोड़ी क्यों है? मौलाना सुन, मेरे बात वो इसकी अपनी बात है। मेरी बात सुनो। इसने इस रफुल यदैन के बारे में जब हमने दिखाई मुस्लिम, सवाल जब बुखारी दिखाई ना, मैंने कहा अहल हदीस तुम तो सारा दिन कहते थे बुखारी बुखारी, मैंने छोड़ दिया मुस्लिम, आप दिखाओ ना। ये सवाल भी पैदा नहीं होता। मैं आपको जो बता ये सवाल नहीं जवाब पैदा हुआ बैठा है। ये वैसे फजूल बात है। ये फजूल है। आपके मुरीद के में ट्रेनिंग की है माशाल्लाह। मुरीद के में ट्रेनिंग की है। आप सारा 5-5 हजार रुपया अलकादसी हवालों से लेकर इसके बाद लोगों को समोसे खिलाकर अहल हदीस की दावत दी। आपको प्रूफ देता हूँ उसकी। अच्छा बात सुनो। मैंने दौरा सुफा आपके साथ किया, उठाए उनको को आप रजिस्टर ना लिखो मेरा नाम, फिर गए उनको। अच्छा मेरी बात सुनो। मेरी बात बात सुनो। बात सुनो। कल हम हमको सही हदीस दिखाएंगे। ये लेकिन वो सही उसे कौन सही कहेगा? आप कहोगे तो नहीं मानोगे, आपके उलमा उम्मती कहेंगे तो नहीं आपके मानोगे। उलमा उम्मती नहीं ना, अल्लाह अल्लाह के रसूल बात करें। आप तो आपका उसूल है, जिम्मेदारी तो आप कर रहे हो। मौलाना अच्छा छोटी सी बात, अच्छा छोड़े, अच्छा मौलाना एक मिनट आखिरी बात करता हूँ, बात छोड़ो सही हदीस, छोड़ो सही हदीस, इससे नीचे रफुल यदैन के ऊपर बात है ना, छोड़े इस मामले। पूरी नमाज पे बात कर लेते हैं। अल्लाह अकबर से लेकर तकबीर तहरीमा से सलाम तक पूरी हदीसों से आप बुखारी मुस्लिम से या जिस किताब से सही हदीसों से आप, मैं शर्त भी नहीं लगाता, सही हदीसों से आप मुझे दिखा दें जिसमें हजरत पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी नमाज बताई हो। एक मिनट, आपकी बात से पहले मैंने इस भाई को इधर ही बताया कि ये बात इस तरह बताएगा, इसको इससे पूछिए। मैंने आपको ये बात बताया था, मैंने आपको ये बात कही थी, मैंने आपको एक मिनट भाई वकास खत्म, आपने बताया था। मैंने कहा कि इसका माना ये है कि फिर तो आपको पहले से इस मसले पे तैयारी होगी। बात सुनो। चलो फिर तकबीर पे हदीस पढ़ें। मेरी बात तो सुनो ना। तकबीर पे हदीस पढ़, मैंने इसको बताया था कि ये भाई इस मौलाना तरह जिद किस बिल्ली का नाम है जो बात मेरे अंदर है सुनो, यार? मेरी बात सुनो। मैंने कहा दलील नहीं है। मैंने कहा मौलाना साहब इस तरह बात करें कैसे? जब मैं एक हदीस नहीं, आप 10 हदीस 10 नहीं 100 हदीसें लाएं जिसमें ये हो तकबीर तहरीमा क्या है, फिर उसके बाद हाथ कहाँ बांधने, जो यहाँ ना बांधे उसका क्या हुक्म है, सलाम तक चलेंगे। आप 100 हदीस अच्छा फिर वही बात की जो यहाँ पर ना बांधे पूछेंगे ना, पूरी नमाज हो, मेरे यहाँ पूरी नमाज है। ठीक है, हम ये लाएंगे कि आगे अगर तकबीर बांधना है। एक मिनट बोला, आप पूरी नमाज पर क्यों निकल पूरी नमाज के ऊपर बात, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ बात कर लें, हजरत कर लें, पूरी बात शुरू करते हैं सलाम तक। आप कल इधर ही होंगे। हम यहाँ होंगे, आप लिख के देंगे, आप पूरी नमाज पे बात करेंगे। पूरी नमाज में नमाज की बात पूरी नमाज से, अल्लाह लेकिन अकबर एक से हदीस से नहीं। नहीं आप मैं आपसे ये 100 पूछूंगा, अल्लाह अकबर करना फर्ज है, दिखाएंगे नबी के मैं ये हदीस बात फर्ज है। एक मिनट में लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखा, आप भी लिखें, आप भी लिखेंगे। खत किसका अच्छा है? नहीं, राइटिंग पूरी- खूबसूरत बस पढ़ो ना आता हो। एक हदीस में अगर सनद चाहता हो खूबसूरत फिर मौलाना सनद की बात नहीं है फिर के बस मौलाना बात सुनाए और बातें छोड़िए, बता लिखो, मैं एक नमाज का तहरीर होता है। लिखता हूँ, ये उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जान रहा है। मौलाना इसके हदीस पे लिखे अब इसकी तारीख भी लिख लेना पड़ेगा। 10 ऊपर ही लिख लें। 10 दिसंबर 2014।
वक्त कराते हैं शेख। ठीक है पहले बताओ तो पढ़ाओ की ठीक है हमने समझ लिया। नहीं पढ़ाओ की चलो चलो आप पढ़े ऊंचा ऊंचा पहले पढ़ लें यार ठीक है वो जो कहते हैं मैंने पढ़ लिया क्यों पागल बना दिया बस हो गया। कल 12 बजे आएंगे, ठीक है? बस एक मिनट ऐसा करें, एक मिनट मामा काम लिख दें नीचे, मामा काम लिख दें शेख। सदर साहब वाले साहब है जनाब साहब। कल किस टाइम आएंगे? कैसे आप फरमाएं 12 बजे आ जाए। 10 बजे के बाद फारिग होते हैं? 10 बजे के बाद ना आए, मेरी सुबह मीटिंग है। चलो 12 तकरीबन फ्री हो जाऊंगा। चलो 12 बजे इधर ही। जी इंशाल्लाह। आप नमाज पढ़ने कह रहा हूँ, आप नमाज अपनी पढ़ लें, आपकी मेरी आप मेरे भाई हैं, आप अपनी पढ़ लें, हम जमात से पढ़ लें। नहीं ये बात नहीं कि हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये बात मैं आपको कहूँ आप पढ़ें, आप इज्जत नमाज की वजह से पढ़ लें, आप कहोगे फिर मुझे मजबूर बनाया था घर से बोला आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें और यहाँ से पढ़ें। नहीं ये बात नहीं है कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आपके पीछे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन घर से फोन था कि चल दिया हमने बताया नहीं, हम तो सिर्फ 2 बातों के लिए धाराए थे। मेरे मोबाइल भाई के एक मिनट आप जा रहे हैं जी हम जा रहे हैं। रोटाई हम दस प्रतीक लो रोटाई रोटाई खड़े हम दस बुला चाहिए ना वालेकुम सलाम। अच्छा मौलाना साहब अब जो है ना वो कर रहे हैं ना कि पहेलियाँ निकाल रहे हो ना, तो इस तरह जी कौन बात कर रहे हो? अब्दुल मकीद आवाज नहीं पहचानी? नहीं मैंने आवाज कहाँ पहचानी है, जब शक्ल नहीं पहचानी तो आवाज कैसे पहचानूंगा? कल जो बात की है तो आपसे अब्दुल मुकीद कोहाट वाला, जी फरमाएं। जी अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हुई ना, मुझसे नहीं हुई, फरमाएं। अच्छा अभी आप कह रहे थे कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता, हदीस से साबित करो ना, ये पहेलियाँ निकालने वाली बात आप कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह बात है ना फिर डेट फिक्स कर लेते हैं और सही मुनाज़रा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन पानी में है और कौन पानी से बाहर है। ठीक है मुनाज़रा डन कर लो, आज के मुनाज़रे की शिकस्त लिख के हमारे पास भिजवा दो, फिर अगली तारीख डन कर लेते। क्या आज के बात में जो आपने साबित करना था कि मुकम्मल नमाज आपकी हदीस से साबित है, वो शिकस्त लिख दो, अगले मुनाज़रे की तारीख तय कर लेते हैं। नहीं इसी पे बात कर लेंगे आप, लेकिन अभी आप पहले निकाल रहे हो। पहेलियों की बात नहीं है मेरी जान, कल तुम अपने साथ एक को लाए हैं, अब वो मुजतहिद कहाँ गया? मुजतहिद बताए ना, आप दूसरे बंदे क्यों आए दरमियान में? बात सुनो ना आप, आप मेरी बात सुन ले मेरे भाई। मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ, 12 बज गए, मुजतहिद कहाँ है ये बताओ? मुजतहिद हर जगह, हमारे सारे अहले हदीस अल्लाह के फजल से मुजतहिद है। अल्लाह के नबी हर जगह नहीं है, मुजतहिद हर जगह कैसे है? बात सुनो, हम करना था वो गुमन भी हो उसको भी बुला ले और सही मुनाज़रा लिया। एक मिनट, मैंने आपके अकाबिर का नाम नहीं लिया, इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करो, अपने बंदे को लेकर आओ, मुझे आकर हदीस दिखाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं हम आपको जो है ना बताते हैं, हम आपको टेलीफोन देते हैं ना,
कागज लिखा हम नहीं फोन पे करते। बात नहीं है बेटा, फोन पे बात नहीं है। कल तुमने कहा है आप पूरी नमाज हदीस से साबित करोगे, 12 बज गए 6 बजे ऊपर है, बंदा कहाँ है? बिल्कुल साबित करते हैं, बिल्कुल साबित करते हैं। अगर हमने साबित कर दो मुझे। बात सुनो जी, अगर हमने साबित नहीं किया ना तो मैं जो है ना हनफी हो जाऊंगा। लेकिन बात सुनो जी, आप जो है ना मानते नहीं है। आप पहले निकाल दिया कि मैं सदर महारान को नहीं मानता, मैं तीसरे आदमी को नहीं मानता, मैं 5 को मानता। यार ये क्या बात है? तो अब्दुल मुकीत इंसाफ की बात बताओ। जो कल हमारा तय हुआ है उसमें सदर मुनाजिर की बात तय हुई थी, तो फिर उसमें अच्छा उसमें ये बात तय हुई थी आपके की जो है ना हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ 4 बंदे बैठेंगे, 4 बंदे बात करेंगे। अपने दोस्त से पूछो, कह रहे ये बात तय हुई थी, तहरीर में लिखी हुई है। बिल्कुल, मैंने अपने मुंह से उसके वकास के साथ जो है ना तय मुंह किया की था। बात नहीं करता, मुंह से तो मैं कल मसले बयान कर रहा था, आप नहीं मानते। मुंह की अच्छा बात सुनो, बात करो। आप क्या लिखा हुआ था उसमें 4 बंदे बैठेंगे? तो फिर हमने मुनाजरे की भी नहीं लिखी थी, हमने तहकीक की भी नहीं लिखी थी। की बात है, मैंने वैसे पक रहे हो यार, तुम अजीब बात कर रहे हो। अगर मुनाजरे के दिल है ना तो ले आओ, इलियास गुमन भी हो, जो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हनफी आलिम हो, कोई भी हो, अल्लाह के फजल से ये वहाँ भी खड़ा है और आपको कटा जवाब देगा। हम मुनाजरा करेंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी से बाहर है। अब्दुल मुकीत, दुनिया तो रहा दूर, फिलहाल तुम एक के सामने भी नहीं आ रहे, आने से कुतरा रहे हो। पूरी दुनिया तो दूर रहा है, इलियास गुमन दूर रहा, शागिर्द के सामने भी नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं, 12 बजे आप लाना था, अब 12 से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो आपका हवाला कहाँ गया? तो आपकी बात इस तरह है, आप इनकार कर रहे हैं कि ना आ जाओ। की बात है अब्दुल मुकीत, आपका वही मुज्तहिद आएगा, वही आकर हदीस दिखाएगा। इसके अलावा कुछ ऊपर नीचे की बात की तो आप फसाद कर रहे हो, उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। तो क्यों किसी और की हदीस आप नहीं मानोगे? अगर कोई और बोलेगा की हदीस नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। क्यों अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा, मुझे क्या जरूरत है मेरे से कादियानी की हदीस मानने की? नहीं, हम तो वो बात शैतान की भी मान लेते हैं जो सही हो, तो आप किसी और की भी नहीं मानते। हम शैतान के नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। तुम जानो और शैतान जाने, हम तो शैतान से औज़ु बिल्लाह पढ़ के पनाह मांगते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। आपने फरमाया था कि आप कल 12 बजे आएंगे, हदीस दिखाएंगे। खुदा के लिए हम तरस रहे हैं, हमें हदीस दिखाएं। कहाँ लिखा हुआ है इमाम जोर से अल्लाह मुक्तदी आज तक है, वो कब लाएंगे आप हदीस? जी यार, वो हदीस पाक जो आपने 12 बजे दिखानी थी वो कहाँ गई? कौन सी हदीस है? तो जो 12 बजे आकर आपने दिखानी थी हदीस, आप मानते नहीं हदीस को? ये किस किताब की हदीस पढ़ रहे हो? आप नहीं मानते, आप हदीस पढ़ो। देखिए किस हदीस की बात करते हो कि आप नहीं मानते? इमाम आहिस्ता अल्लाहु अकबर नहीं कहता, ऊंची कहता है, मुक्तदी आहिस्ता कहता है। आपने कहा था मैं कल पूरी नमाज पे हदीस सुनाऊंगा, आप एक हदीस पढ़ दो, इमाम जोर से कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे। अच्छा मौलाना, आप खुद आलिम है ना, आप इस बात की सोच करें। मैं आलिम, मैंने हदीस पूछी है, कल आपने हदीस दिखानी थी, हदीस पढ़ो। नहीं, ये करने वाली बात है, आप कहते हैं कि मौलाना ऊंची आवाज बात है। मुझे हदीस पढ़ो, हदीस किस किताब में लिखी हुई है? इमाम ऊंची के, मुक्तदी आहिस्ता कहे। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सुनो ना। नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हदीस किस किताब में लिखी है? खुदा के लिए एक हदीस तो पढ़ दो, आल हदीस हो, आप हदीस ही नहीं पढ़ते। वाकई आप मुकल्लिद है ना, दिमाग नहीं होता आपके। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? वाकई आप मुकल्लिद है। कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम की? आपकी बुखारी मुस्लिम की हदीस? नहीं, आपके मौलाना ने तकलीफ की जो तारीफ की है ना कि बाबा हदीस बताओ, हदीस। अब बातें छोड़ो, आपने कहा था हदीस दिखाएंगे, अब तो हदीस मांगा हो। सही नहीं कहा, सही नहीं कहा, गैर मुआरिज नहीं कहा, फिर और शर्तें लगानी है मैंने। अब्दुल हई लखनवी ने जो लिखा है ना कि मैं हजूर के बाद अबू बकर को नबी नहीं मानता तो अब्दुल हई लखनवी को मानता है। वो कहते हैं जो मुकल्लिद होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। यहाँ हदीस सुनाओ और छोड़ो यार, छोड़ो। अच्छा चलो, आपके मुनाजरे की शिकस्त हो गई, हमने बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 अब हज़रात की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कोहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे
वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी पेश करेंगे, यानी फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीज़ों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सरीह होगी, गैर मुआरज़ होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाएं ना ज़रा, टाइम दिखाएं इसमें, 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप ज़हन में रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ, और आज हमें कह रहा है कि फलां मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद मुझ गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद? तो फिर तो तुम मुक़ल्लिद है। और फिर कल पूछ मुझसे रहा था, आप बता दें। मैंने कहा मुज्तहिद तो दूसरे से तो नहीं पूछते, वो तो खुद माहिर होता है। बेचारों के तारुज़ात अगर आप देखें ना, 1.5 घंटे की गुफ्तगू में पता नहीं उसने क्या दी, हमने झलकियाँ इंटरनेट पे दे दी है, वो करीब आपकी खिदमत में पेश होंगी। तो वो ना अभी तक तशरीफ लाए हैं और ना आ सकते हैं। आप हज़रात के सामने बात हो रही है, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में कल इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड होकर जाएगी। हम आले हदीस का इंतज़ार कर रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं, दलाइल की दुनिया में आएंगे, हमने इनसे दलाइल पूछने हैं। बस इतनी सी बात है, ये हमें लिखवाते चले जाएं अपनी नमाज जो मुकम्मल हदीस में है। हम एक बंदे खड़ा करेंगे, चलो भाई किबले की तरफ मुँह करें, पाँव किबले की तरफ करें, हम कहेंगे लिखाओ पाँव किबले की तरफ और सूरह पाक के लफ्ज़ लिखाओ। अच्छा जिसके टेढ़े हों, हुई या ना हुई, हदीस लिखवा दें। अच्छा ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुबाह है, मकरूह है, मुस्तहब है, क्या है, लिखवा दें। लेकिन इस पे कभी भी नहीं लिखवा सकते। याद रखें, मौलाना मीनू काड़वी रहमतुल्लाह अलैह के 200 सवालात छप चुके हैं, 200 सवालात जो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक हैं, कि 200 सवालों में एक सवाल का जवाब भी गैर मुक़ल्लिद की दुनिया नहीं दे सकती। उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया और जो है ना आज वो राह फरार इख्तियार करके भाग गए हैं। मैं एक बात कहूँ, जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे ना, साथियों ने देखा, जिसे कहते हैं ना, बहुत रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेचारों का वही हाल था। भाई इंजीनियर वकास हमारे बैठे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में वो जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद आया वो था अब्दुल मुक़ीद, ये उनके क्लास फेलो हैं। ये थोड़ा सा अहवाल आपको अभी सुनाते हैं कि क्या सिलसिला था, वो कैसे आए और किस तरह इनको 1 महीने तक वो मिन्नतें करते रहे, फिर अपना मुनाजिर लेकर आए हैं। आप इन्हीं की ज़ुबानी जो साहिब मामला है। मैं सालद यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर कर चुका हूँ और ये जो दूसरा गैर मुक़ल्लिद है अब्दुल मुक़ीद, ये मेरा क्लास फेलो है। हम तकरीबन 2 साल से लगे रहे हैं कि इस मामले में, कि पहले तो खैर मेरा इल्म ही नहीं था इतना, और मुफ्ती रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत ऐसा गाइडलाइन दी है कि उस पर मैं चला हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के साथ भी मैं इस रिजवान के थ्रू मिला हूँ, और इनकी इलियास बहुमन की जो पार्टी है, इनके थ्रू मेरी जो इल्मी इजाफी हुई है वो इनके थ्रू हुई है। और दूसरा ये गैर मुक़ल्लिद जो है तकरीबन 2 साल से इसी बात पे बहस होती रही है, कभी एक हदीस का हवाला, कभी दूसरे हदीस का हवाला। जब भी किसी को मुतवज्जे करते हैं तो वो पहला हदीस रिफ़ाइदैन का पेश करते हैं, और बुखारी शरीफ का वो पहला हदीस है, और जो पेश करते हैं तो बंदा सोच लेता है कि मैंने 24 साल ज़िंदगी गुजारी है वो तो जहालत में गुजारी है। और ये अभी दावत तकरीबन 1 महीना हो गया कि मैं इसको दावत दे रहा हूँ कि यार आप आ जाएँ, कुरैशी साहब से मिलें, और वो इस बात पे वार्ड में कोई ऐसा मुफ्ती नहीं है कि हम उसके पास जाएँ। मैंने कहा नहीं, खुसूसी बंदे से मिलवाना है आपको, जो इस बात का ज़ौक़ रखता हो, जो समझ सकता हो, आपको समझा सकता हो, उसी बात से आपको मिलवाएंगे। तो फिर कुरैशी साहब को लेके कल आए हैं, इधर मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वीडियो वो देख लेंगे, उनकी सही जवाब हाथ ऐसे से कांप रहे हैं, और वो मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग होगी, और उसका 2 से 23,000 रियाल उसको तनख्वाह, 2300 रियाल उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं। और मुफ्ती मिराज का जो है, मौलाना मिराज का जो है वो बेटा है, एक बेटा उधर मदीना यूनिवर्सिटी से पहले भी पढ़ चुका है, अभी भी उधर है, और ये दूसरा भी गया है 2 साल से।
اور یہ جواب نہیں دے سکتا, ایک حدیث کا حوالہ صحیح نہیں دے سکتا, کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے کبھی دوسری طرف ہو جاتا ہے. اور پورا نماز اگر یہ ثابت نہ کریں تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی کیوں نہیں. بس میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں لگے رہیں. ہر ایک کو یہ دعوت پہنچنی چاہیے. جو بھی بندہ اہل حدیث ہے ان کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو اسی راہ پہ لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ میں بھائی کی معذرت کی وضاحت کرتا ہوں. ان کی معذرت کا مقصد ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی, آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس تکلیف کی انہوں نے معذرت کی ہے. اللہ پاک انہیں اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.